ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി وفي الآخرة شفاعته ووردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته واحشرنا غدا تحت ظل لبائه المعقود اللهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرة أهل الخير كلهم أجمعين اللهم وإلى حضرة من ماتوا من أهلنا خاصة اللهم اغفر لنا واغفر لهم ورحمنا ورحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وجاها على جاههم كرامة تليق بعظيم شؤونهم يا رب العالمين اللهم حفظ علينا من فيوضاتهم وأسرارهم وأنوارهم يا رب العالمين اللهم أمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم واحمنا بحمايتهم وجعلنا في ظلهم وأمانهم يا خير الناصرين اللهم بحقهم وبجائهم يسر سيرنا وسهل أمورنا وقضي حوائجنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض والدينا وأساتذتنا وأمراض من نبيناهم يا شافي الأمراض شفاء تاما لا يغادر سقما ولا علما اللهم صحح أجسامنا وبلغ آمالنا وارشد أولادنا واصلح أحوالنا اللهم ارحم موتانا يا راحم المساكين اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خاصة في أمرنا هذا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾದ ದುಆದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂಥ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಖತೀಬರಾದಂಥ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಬಾಖವಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ರವರು ಅವರನ್ನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. ಪರಮ ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಅವನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಆಮೀನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಲಾರ್ ಹರೇಕಳ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಅಶೈಖ್ ಯೂಸುಫ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲಾ ಕದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಸಿರುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಆಂಡ ನೇರ್ಚೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಲಾತ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಇದರ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸವಾದ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿರುವ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಉಸ್ತಾದರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಸೀದಿ ಒಟ್ಟಾರವೂ ಕೂಡ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಬರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಮಾತರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿ ಈಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು, ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿ ಹೇಗೂ ಇದರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು 99% ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ವರಮಾನ ಇದೀಗಾಗಲೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಪವಾಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಒಂದು ಪವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ನಾವು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಶೇಖ್ ಯೂಸುಫ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ क़द्दसल्लाहु तआला ಸಿರುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಈ ಆಂಡನೇರ್ಜೆ ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇದರ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಲವೂ ಅದನ್ನೇ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿವಸದ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಣನೇರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೆಪ್ಪರೂ ಹಾಕಿರಲಿ, ಅದು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಹಾಕಿರದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಹತ್ವ ಏನೆಂಬುದು ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಮೊಹಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೀನಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ದೀನಿ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನನಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಬುರ್ಹಾನ್ ಅನ್ಸರ್ ಫೈಜಿ ಬುರ್ಹಾನಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಖತೀಬರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗ ಮಕ್ಬರ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಿರುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಆಂಡಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಚರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡದಾಗೆ ಹೋಗದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಅರಿವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದರೂ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ SM ಹಾಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಾಜಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಖತೀಬರಾದ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಖತೀಬರಾದ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಬಾಗಿ ಉಸ್ತಾದರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅಸ್ಲಮಿ ಸದರ್ ಮುಹಲ್ಲಿಂ NIM ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ
ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಹದ್ದೀನ್ ಉಸ್ತಾದರು ಶರೀಫ್ ಹುಮೈದಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಸ್ತಫಾ ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಇವರು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನಿಯಾಫ್ ಮಲಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಜಾಹಿದ್ ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಜಕರಿಯಾ ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ, ನಾನು ಈ ಹೆಸರು ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಅನ್ಸರ್ ಫೈಜಿ ಬುರ್ಹಾನಿ ಖತೀಬರು ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜುಬೈರ್ ಮಲಾರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಮಲಾರ್, ಎಚ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅಲಿ ಮರ್ಷದಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ನನ್ನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಖತೀಬಸ್ಥರಾದ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಬಾಗಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಅಊದು ಬಿಕಲಿಮಾತಿಲ್ಲಾಹಿ ತಾಮ್ಮಹ ಮಿನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಐನಿನ್ ಲಾಮ್ಮಹ ವ ಮಿನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಶೈತಾನಿನ್ ವಹಾಮ್ಮಹ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ والعاقبة للمتقين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعني تقدم يا حبيبي لا تخف، أبشر تناجي ربك القيوم. صلوا عليه وسلموا تسليما. മഹത്തായ ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഹാജി എസ്.എം. ആസിഫ് ഇക്ബാൽ അവർ മനോഹരമായ നിലയ്ക്ക് നമുക്കിവിടെ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ നമ്മുടെ ഈ മഹൽ കാര്യദർശി റഹ്മത്തുള്ള അവറുകൾ, നമുക്കിന്നിവിടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്താനിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രഗൽഭ വാഗ്മി ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻസാർ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, പ്രിയ സുഹൃത്ത് സദർ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ അസീസ് അസ്ലമി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, ഷെരീഫ് ഹുമൈദി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്നേഹനിധികളായ സഹോദര സഹോദരിമാർ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ, മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മലാർ ഇതിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു വട്ടം നടത്തി വരാറുള്ള വലിയുല്ലാഹ് യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയും അതേപോലെ തന്നെ സ്വലാത്ത് വാർഷികവും
4 ദിവസം വരുന്ന മതപ്രഭാഷണ വേദിയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെ സ്വാലിഹായ ഒരു സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. നാളെ അവന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും അതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മഹാനായ യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരുപാട് കാലം താമസിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ അടിയാർ കണ്ണൂരിലും വേറെ 2-3 സ്ഥലങ്ങളിലായി താമസിക്കുകയും ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് വഫാത്താവുകയും പിന്നീട് നറുക്കെടുപ്പിലോടുകൂടി അടിയാർ കണ്ണൂരിൽ മറവ് ചെയ്യുകയും ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ്. എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണത്. അവർ വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷവും അവരെ മറവ് ചെയ്തത് വേറെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും തലമുറകൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ ഓരോ നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, ആ നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ, അവരെ കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണകൾ ഇട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ അവർ ജീവിച്ചത് ദുനിയാവിനെയൊക്കെ വിട്ടുനിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന ലില്ലാഹി ഇബാദൻ ഫുതന طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഇന്ന ലില്ലാഹി ഇബാദൻ ഫുതന, തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളതായ ചില അടിമകളുണ്ട്. എങ്ങനെ? അള്ളാഹുവിന് ബുദ്ധിയുള്ള ചില അടിമകളുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ളതായ അടിമകൾ? ആരാണ് ബുദ്ധിയുള്ള അടിമകൾ? ദുനിയാവിന്റെ ഫിത്നയെ ഭയന്നുകൊണ്ട് അവർ ദുനിയാവിനെ ത്വലാഖ് ചൊല്ലിയവരാണ്, ദുനിയാവിനെ ഒഴിവാക്കി നിന്നവരാണ് അവർ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാകുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് അവർ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, ദുനിയാവിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ദുനിയാവെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമല്ല, ശാശ്വത ജീവിതം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമില്ല. നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയാനുണ്ട്, റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിനെ അവർ ഒരു അരുവിയെ പോലെ, ഒരു പുഴയെ പോലെ ആക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല നല്ല അമലുകളാകുന്ന കപ്പലുകളാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ആ പുഴയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോയവരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ എത്ര ഔലിയാക്കളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ പേരറിയാം, മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് എന്ന പള്ളി. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട വലിയ നേതാവാണ്. അവരെ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ റജബ് മാസമാണ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ ജിസ്തി അൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, അവരെ പോലത്തെ എത്ര ഔലിയാക്കളാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത്. അവരൊക്കെ വലിയായത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായത് വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ടും കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ദുനിയാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുനിന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവർ അടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഓരോ നിമിത്തങ്ങളും ഓരോ മനുഷ്യന്മാർക്കും അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ഓരോ നിമിത്തങ്ങൾ കാരണമായിട്ടാണ് അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തത്. ഒരു സംഭവം പറയാം. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർ ആദ്യം വലിയ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട വലിയ നേതാവാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് ആദ്യ കാലഘട്ടത്ത് വലിയായി മാറിയ ആളല്ല. ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായി ഭരിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പിന്നീട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് നിമിത്തങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു സംഭവമാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ
പണിക്കാരിയായ ഒരു ദാസിയായ ഒരു അടിമപ്പെണ്ണ് ആ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ റൂം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി, മുറി വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നതും ആ മുറിയുടെ ഭംഗി കണ്ട്, ആ മുറിയിലുള്ള മെത്ത കണ്ട്, അതിന്റെ മൃദുലം കണ്ട് ആ ദാസിയായ പെണ്ണ് ആ കിടക്കയിൽ മെല്ലെ ഒന്ന് കടന്നു നോക്കുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇല്ലാത്ത സമയത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ മെത്തയിൽ കടന്നു നോക്കി. പിന്നീട് കുറച്ചു നേരം ആ മെത്തയിൽ കടന്നതും അങ്ങനെ ഉറക്കു വന്ന ആ ദാസി അങ്ങനെ ആ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അതാ കുറച്ചു നേരമാകുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർകൾ റൂമിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തന്റെ റൂമിൽ താൻ കിടക്കുന്ന ആ കിടക്കയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദാസിയായ ഒരു അടിമപ്പെണ്ണ്, ആ കൊട്ടാരത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു വേലക്കാരി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ദേശത്തോടു കൂടി ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ പെണ്ണിന്റെ കാലിനെ പിടിച്ച് നിലത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടിൽ നിന്ന്, ആ കിടക്കയിൽ നിന്ന് വലിച്ച് നിലത്തോട്ട് എറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് ചെയ്തതും ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, കരയുകയല്ല ചെയ്തത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർകൾ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടും നീ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത്? നീ കരയാതെ മറിച്ച് എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു അടിമ പെണ്ണാണ്, നിങ്ങൾ എന്റെ യജമാനനാണ്. ഞാൻ ഈ കെട്ടിലിൽ, ഈ കിടക്കയിൽ ഒരല്പം നേരം കടന്നതിന് എന്റെ യജമാനൻ എനിക്ക് തന്ന ശിക്ഷ ഇത്ര വലിയതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു യജമാനനുണ്ട്. പടച്ച തമ്പുരാൻ എന്ന അല്ലാഹു എന്ന ഒരു യജമാനൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വെറും ഒരു അടിമയാണ്. എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ ഈ കിടക്കയിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു എനിക്ക് ഒരിത്ര കടന്നതിന് എന്റെ യജമാനൻ ഇത്ര ശിക്ഷിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റബ്ബ്, നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയതാണെന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് നിമിത്തങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് കൊട്ടാരം വേണ്ട, എനിക്ക് സമ്പത്ത് വേണ്ട, എനിക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, പെണ്ണ് വേണ്ട, സമ്പത്ത് പണമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർകൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ലുബ്നാൻ പർവ്വതത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതമാണ് ലുബ്നാൻ പർവ്വതം. ആ പർവ്വതത്തിൽ പോയി ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയായി മാറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നവരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഔലിയാക്കളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഔലിയാക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ തവസ്സുലും ഇസ്തിഗാസയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ മദദ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരുടെ മഖ്ബറയിലും അവരുടെ സ്മരണകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു ബറക്കത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ യാതൊരു ശിർക്കോ യാതൊരു ബിദ്അത്തോ വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിനൊക്കെ തെളിവുകൾക്ക് ഒരുപാട് അപ്പുറം സഞ്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഖുർആനിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വബ്തഗൂ ഇലൈഹിൽ വസീല. ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തഖ്വ ചെയ്യണേ. വബ്തഗൂ ഇലൈഹിൽ വസീല, നിങ്ങൾ പടച്ച തമ്പുരാനോട് തേടണം. എങ്ങനെയാണ് തേടേണ്ടത്? ഇലൈഹിൽ വസീല, വസീല എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ തഫ്സീർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശറഹ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തവസ്സുൽ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ കൊണ്ട്, മുഅ്മിനീങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തവസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് തേടണേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്തിഗാസക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നല്ലാഹ ഹുവ മൗലാഹു വജിബ്രീലു വസാലിഹുൽ മുഅ്മിനീൻ, തീർച്ചയായും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുഅ്മിനീങ്ങളെ സഹായിക്കും. വജിബ്രീലു, അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളും മുഅ്മിനീങ്ങളെ സഹായിക്കും. വസാലിഹുൽ മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങളായ നല്ല ആളുകൾ, നല്ല മനുഷ്യന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് മുഅ്മിനീങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരോട് സഹായം തേടുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. അത് തന്നെയാണ് സ്വഹാബ
സ്വഹാബാക്കളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. സ്വഹാബാക്കളുടെ ചര്യ തന്നെയാണ് നമ്മളും പിൻപറ്റുന്നത്. മഹ്ദി ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം സ്വഹാബത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, യാ ആയിഷ ബീബി, യാ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ, ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ മഴയില്ലാത്ത വല്ലാതെ പ്രയാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ ബീബി ദുആ ചെയ്തല്ല കൊടുത്തത്, മറിച്ച് ആയിഷ ബീബി പറഞ്ഞത്, അതാ കാണുന്നില്ലേ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖബർ ശരീഫാണ്, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നേരിട്ട് ഹബീബിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയെന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഹാബാക്കൾ മറിച്ച് അത് ശിർക്കാണ്, അത് ബിദ്അത്താണ്, വലാലത്താണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നേരെ സ്വഹാബ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് നേരിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ദുആ ചെയ്തതും അങ്ങനെ മഴ വർഷിച്ചതും ധാരാളം വെള്ളമായതൊക്കെ നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണും. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ പാത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട്, സ്വഹാബത്തിന്റെ പാത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഔലിയാക്കളോടും അമ്പിയാക്കളെയൊക്കെ തവസ്സുലും ഇസ്തിഗാസും ചെയ്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നവരാണ്. ഇനിയെങ്ങാലും നമുക്ക് ഔലിയാക്കളുടെ അടുത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ മൗലിദ് ഓതിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അമ്പിയാക്കളുടെയോ ഔലിയാക്കളുടെയോ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, അത് നമുക്കുള്ള ആത്മാർത്ഥത പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, നമുക്കുള്ള ഇഖ്ലാസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. മഹാനായ സുൽത്താൻ ഹിന്ദ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ ചിശ്തി അൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ ദർഗാ ശരീഫിലേക്ക് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ദർഗാ ശരീഫിലേക്ക് വരികയാണ്. ദർഗാ ശരീഫിൽ വന്ന് മാസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സിയാറത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി, ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അക്ബർ ചക്രവർത്തി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദർഗാ ശരീഫിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെ കാണുകയും ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയും, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകളോട്, ആ രാജാവിനോട് ഈ മനുഷ്യൻ, കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല, കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, എത്ര നാളായി നീ വന്നിട്ട്, എത്ര നാളായി നീ ഇവിടെ വന്നെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഞാൻ 6 മാസങ്ങളോളമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് ഉടനെ അങ്ങ് ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ദുആ ചെയ്ത്, ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതിനുള്ളിൽ നിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഞാൻ തല വെട്ടിക്കളയുമെന്ന് ആ മനുഷ്യനോട് രാജാവ് ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചതും വല്ലാത്ത ബേജാറിലായി ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ബേജാറോടുകൂടി, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, ആ സമയം ഇഖ്ലാസോടുകൂടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് ഈ ഔലിയാക്കളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ തല പോകുന്നത് ഉറപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഔലിയാക്കളെ തവസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന് ഉടനെ തന്നെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കിട്ടിയെങ്കിൽ, കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കിട്ടുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയാണ് വിഷയം. മുമ്പ് 6 മാസം ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്തെങ്കിലും അതിൽ ആത്മാർത്ഥത, ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിഷയം കൂടി, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രാത്രി റജബ് 27 മിഅറാജിന്റെ രാത്രിയിലാണ് നമ്മൾ നല്ല ഒരു മജ്ലിസിലാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ നാളെ നോമ്പെടുക്കുകയും വേണം. നബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൻ സാമ യൗമ السابع والعشرين من رجب كتب له يوم 60 ഷഹറ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തൊട്ട് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റജബ് 27 ഒരു നോമ്പ് നോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് 60 മാസം നോമ്പ് നോക്കിയ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നാളെ ഒരു നോമ്പ് നോക്കണമെന്ന് വിനീതമായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യത്താൽ ഈ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
ಉಪದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಖತೀಬರಾದ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಷಣ ಲೋಕದ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆ, ರೋಮಾಂಚಕವಾದ ಪ್ರಭಾಷಣ ನಡೆಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಾರ್ ಫೈಜ್ ಬುರ್ಹಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ആഹ്വാനിച്ചിದ್ದೇನೆ. സവിനയം സാദരം വേദിയിലേക്ക് പോഡിയമിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻസാർ ഫൈസി അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മാഷാ അല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأهل بيته وذرياته وأزواجه وعترته وأصحابه أجمعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ അതിമഹത്തായ
സംരംഭത്തെ അതിമനോഹരമായ നിലക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ അതിമഹത്തായ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ ഖതീബും ഈ നാടിന്റെ അനോന്മുഖ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ സൈഫുള്ള വാക്കവി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഈ നാട്ടിലെ സദർ ഉസ്താദായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ അസീസ് അസ്ലമി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, അതേപോലെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഈ നാട്ടിലെ ഉസ്താദായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ഈ അതിമഹത്തായ സംരംഭത്തിന്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനാബ് ഹാജി SM ആസിഫ് ഇക്ബാൽ അവറുകളെ, വളരെ നല്ല നിലയ്ക്ക് അതിമഹത്തായ സംരംഭത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ നൽകി എല്ലാവരെയും നല്ല നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ കരുത്തനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജനാബ് റഹ്മത്തുള്ള അവറുകളെ, മറ്റു കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, അതിലുപരിയായി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ലവരായ ദീനി സ്നേഹികളായ രക്ഷിതാക്കളെ, ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പാവനവും പരിശുദ്ധവുമാക്കപ്പെട്ട ഈ രാത്രിയിൽ, അതിലേറെ പാവനമാക്കപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിൽ, അതിലേറെ പാവനമാക്കപ്പെട്ട അവന്റെ വീടിന്റെ അങ്കണത്തിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗത്തിലും അല്ലാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ഇത്ര നല്ല ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടത്തുന്ന കാരണത്താൽ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയിട്ടുള്ള സർവമാന അപരാധങ്ങളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് മാഫാക്കി തരട്ടെ. അവന് കണക്കാക്കിയ ആയുസ്സിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അവന്റെ ത്വാഅത്തിലായി, അവന്റെ തൃപ്തിയിലായി ചെലവഴിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സംരംഭം ഇവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള, സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹസനാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകട്ടെ. ഈ കസാര ഇവിടെ വെക്കാനും ഇനി വാഴൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തു വെക്കാനും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏതെല്ലാം നിലയ്ക്ക് ഈ സംരംഭത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ, സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീനിയും ദുനിയയും ഖുറൂഗമായ ഹസനാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. മുസൽമാന ജീവന രീതി, മുസ്ലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. നിങ്ങളാരും എന്നോട് പിണങ്ങരുത്. നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണല്ലോ അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ യാതൊരു പവറോ സ്വത്തോ ഭംഗിയോ ഒന്നുമില്ലാതെ, യാതൊരു റിക്വസ്റ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ മുസ്ലിമാക്കി എന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. അതിനേക്കാളും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നമുക്കിനി വേറെ ഇല്ല. കാരണം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കഅബ ശരീഫിനെ എത്ര ആദരവോട് കൂടെയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം കാണുന്നതില്ലേ? കഅബ കണ്ടവരുണ്ടാവും ഇവിടൊക്കെ, ഹജ്ജിനും ഉംറക്കൊക്കെ പോയവര്. കാണാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ.
ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വല്ലാതെ കളിയിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് അച്ചടക്കത്തിൽ ഇരുന്ന് സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടണം. വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മക്കളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കഅബ ശരീഫിനെ എത്ര കണ്ട് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ബഹുമാനവും ആദരവും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത്രയും വലിയ ആദരവാണ് കഅബ ശരീഫിനുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ കഅബന്റെ എത്രയോ പതിമടങ്ങ് പോരിശയാണ്, ശ്രേഷ്ഠതയാണ് മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യനുള്ളത്. അപ്പൊ കഅബനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ മുസ്ലിമാക്കിയ കാരണത്താൽ. പക്ഷേ അള്ളാഹു നമ്മളെ മുസ്ലിമാക്കി ഭൂമുഖത്തേക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും തന്നു അയച്ചെങ്കിൽ ഇനി ബാക്കി പണിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. മരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കേണ്ടത്? മുസ്ലിമായിട്ടാണോ? അതല്ല. മുസ്ലിമിന്റെ പേര് മാത്രം ഉള്ളവനായിട്ടാണോ? അതല്ല. മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു പേര് വെച്ചിട്ടാണോ? എങ്ങനെയാണ് മരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോയ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നാമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, അവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല, അവന്റെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവന്റെ ഓരോ 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 ഹറകാത്ത് സക്കനാത്തുകളും ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പല വിഷയങ്ങളും അത് കോമൺ ആയ നിലയ്ക്ക് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പേര് മാത്രം മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന വളരെ അധപ്പതിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഏറെക്കുറെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നഊദു ബില്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിനോട് നാം കാവൽ തേടാം. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഹസീബ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ രാത്രി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രിയാണ്. ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങളെ പോലത്തെ മഹാരഥന്മാര് ഈ രാത്രിക്ക് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള രാത്രിയായിട്ട്, ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കേണ്ട രാത്രിയായിട്ട് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. ലൈലത്തുൽ മിഅ്റാജ് മവാസിമുൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രി അത് നന്മകളുടെ ഒരു സീസണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നല്ലൊരു രാത്രിയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നല്ല നിയ്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏകദേശം 11:30 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് അതിൽ കുറച്ചൊരു 12 മണി മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പിരിയണം. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത്താഴമൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല നോമ്പൊക്കെ പിടിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ രാത്രി അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വാലിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഈ നാട് വളരെ നല്ല നാട്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് കലിബിലി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് അതൊക്കെ അവർ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഈ നാടിന്റെ ഒരു വിജയത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ട് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പല കാര്യങ്ങളും കോമൺ ആയിട്ട് ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ലാതെയായിട്ട് നാം ലംഘിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ, അഥവാ ഒരു മുസ്ലിം ജീവിക്കേണ്ടുന്ന വഴികളെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ മഹദിയായ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ പറയുന്നു, അന്ന ഉമ്മ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഹദ്ദസത്തുഹു, മഹദി ഹദീസ് പറയുകയാണ്, അന്നഹാ കാനത്ത് ഇൻദ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ഉമ്മു സലമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ
മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിലായിരുന്നു. വമൈമൂനതു റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, മൈമൂന ബീവിയും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിലായിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ രണ്ട് ഭാര്യമാരാണ് ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, മൈമൂന ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. രണ്ട് പേരും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സന്നിധത്തിൽ അഥവാ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂടുകയാണ് സംസാരിച്ചും കൊണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അഖ്ബല ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂം എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഫദഖല അലൈഹി, ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിയിൽ ഹദീസ് ഉസ്താദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നാൽ ഹദീസ് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവല്ലോ. ഇതേപോലെ ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ സ്വഹാബി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അരികിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട്, രണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട്, രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയമേതാണ്, സന്ദർഭമേതാണ്? ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, വദാലിക ബഅദമാ ഉമിർനാ ബിൽ ഹിജാബ്, അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ കാണാൻ, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൽപ്പന ഉണ്ടായതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്നത്. അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ നിയമം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ആ നിയമം വന്നത്. ഏത് നിയമം? അന്യ സ്ത്രീകളെ കാണാൻ പാടില്ല, അന്യ പുരുഷന്മാരെ കാണാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാഴിന്റെ മജ്‌ലിസ് നടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആണുങ്ങൾ, ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. ഒരു കർട്ടന്റെ അപ്പുറത്ത് അവരെ കാണുന്നില്ല, അവിടെ സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ കർട്ടൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ആണ് പെണ്ണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പാടില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കർട്ടൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ കർട്ടന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആണുങ്ങളെ നോക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ്. ഒരു മുസ്ലിമത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന നിയമങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട അതിമഹത്തായ ഒരു നിയമമാണത്. ഇനി എത്ര പേര് ഈ നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ട്? ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആണുങ്ങള്, ചെറുപ്പക്കാര് ആരും തന്നെ തൊട്ടാൽ മുറിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയും നോക്കാൻ പാടില്ല, കാണാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രഗൽഭ സ്വഹാബിയായ ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആരാ ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂം തങ്ങളെ? രണ്ട് കണ്ണും കാണാത്ത കുരുടനായ സ്വഹാബിയാണ്. രണ്ട് കണ്ണും കാഴ്ചല്ല. ആർക്ക്? ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂം. ചരിത്രമൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം, പേരുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം. സഹാബിയാണ് ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എങ്ങനത്തെ സഹാബിയാണ്? രണ്ട് കണ്ണും കാഴ്ചയില്ലാത്ത, രണ്ട് കണ്ണും അന്ധനായ, കാഴ്ചയില്ലാത്ത, കണ്ണിന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു സഹാബിയാണ്. ആ സഹാബിയാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അരികിലേക്ക് വരുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അരികിലാണെങ്കിലോ പൊന്നാര മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ രണ്ട് ഭാര്യമാര് അടുത്തുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഫഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇഹ്തജിബാ മിൻഹു. ഓ ഉമ്മു സലമ, ഓ മൈമൂന, ഇഹ്തജിബാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മറയുക, മിൻഹു, ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂമിൽ നിന്ന്. ഇബ്നു
ഉമ്മ മക്തൂമിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ മറയണം, മറണ്ടപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇബ്നു ഉമ്മ മക്തൂമിനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് ഭാര്യമാരോട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അലൈസ ഹുവ അഅ്മാ ലാ യുബ്സിറുനാ വലാ യഅരിഫുനാ? വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. നബിയേ, ഇബ്നു ഉമ്മ മക്തൂം തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കാണില്ലല്ലോ നബിയേ, ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ നബിയേ, അലൈസ ഹുവ അഅ്മാ? ഇബ്നു ഉമ്മ മക്തൂം തങ്ങള് കണ്ണ് കാണാത്ത കുരുടനായ സഹാബിയാണല്ലോ നബിയേ എന്ന് ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഫഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, അഫ അംയാവാൻ അൻതുമാ അലസ്തുമാ തുബ്സിറാനി? ഉമ്മു സലമ ബീവിയോടും മൈമൂന ബീവിയോടും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അഫ അംയാവാനി, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുരുടന്മാരാണോ? എന്തൊരു ചോദ്യാണിത്! ഇബ്നു മക്തൂം തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മറക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം. അദ്ദേഹമാണെങ്കിലും കണ്ണു കാണാത്ത സഹാബിയാണ്. ഉടനെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞു, നബിയെ, അയാൾ ഞങ്ങളെ കാണുകയില്ലല്ലോ, ലാ യുബ്സിറുനാ, അയാൾ ഞങ്ങളെ കാണുകയില്ലല്ലോ നബിയെ, വലാ യഅരിഫുനാ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാണെന്നോ ഇവിടെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടെന്നൊന്നും അയാൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ അറിയില്ലല്ലോ നബിയെ അദ്ദേഹം, പിന്നെന്തിനാ ഞങ്ങൾ മറയുന്നത്, എന്തിനാ മറന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഭാര്യമാരോട്, അപ്പ അംയാവാനി, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ണ് കാണാത്തവരാണോ? നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇബ്നു മക്തൂമിനെ കാണുന്നില്ലേ? ഇങ്ങോട്ടല്ലേ കാണാത്ത, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാണുന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അൻതുമാ അലസ്തുമാ തുബ്സിറാനി, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇബ്നു ഉമ്മ മക്തൂമിനെ കാണുന്നില്ലയോ? എത്ര ഗൗരവത്തിലാ മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചത്. ഈ നിയമം ഇന്ന് എവിടെ പോയി? ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരോട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മലയാള നാട്ടുകാരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ നാട്ടിലെ കാണാത്ത എത്ര വയസ്സായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്? വയസ്സായ ഉപ്പമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ കാണാത്ത എത്ര വയസ്സായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്? വയസ്സായ മാമമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ കാണാത്ത എത്ര വയസ്സായ ആണുങ്ങള് ഉപ്പമാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആണ് പെണ്ണിനെ കാണാൻ പാടില്ല, പെണ്ണ് ആണിനെയും കാണാൻ പാടില്ല എന്നത് മഹത്തായ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്നെവിടെ പോയി? അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമൊക്കെ കടന്നു വന്ന വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് നമുക്ക്. ജാതി മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പോകും, നല്ല തക്ബീറൊക്കെ ചൊല്ലി മുത്തനബി തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ശക്തി എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ല വിഷയമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. പക്ഷേ പ്രായം ചെന്ന ബാലക്കാർത്തികള്, പ്രായപൂർത്തിയായ ബാലക്കാർത്തികള്, പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാര് റോഡിന്റെ വക്കിൽ നിന്ന് വീടിന്റെ ടാരിസിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ജാഥ പോകുന്ന ബാലക്കാരെയും വയസ്സായവരെയും ഒക്കെ കാണുന്നു. ഇത് ഏത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഏത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ? അങ്ങനെ നിയമമുണ്ടോ ജാഥക്ക് പോകുമ്പോ കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഹറാമ് ചെയ്യുന്നു, ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഞാൻ പാലിക്കുന്നില്ല, പേര് മാത്രം മുസ്ലിം. കണ്ണിനെ നമ്മൾ നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. കാരണം കണ്ണ്
കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ 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 ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെയധികം നാം സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ലഅനത്താക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസ് ഒരു ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും പിഴപ്പിക്കുന്നത് നോട്ടത്തിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ കോളേജിലേക്ക് മറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോ അല്ലെ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരത്തിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പിന്നെ പറയണ്ട, അവരെ മനസ്സില് ഇടുത്തി പറയണ്ട. പിന്നെ അവളെ കാണാനാണ് എപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരത്തി എപ്പോഴും അവനെ കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തേ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ കാരണമെന്നറിയോ? ഇബ്ലീസിന്റെ ചതിയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് ഇബ്ലീസിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടാവാൻ കാരണമുള്ള, ഇബ്ലീസിന്റെ ഫിത്ന ഉണ്ടാവാൻ കാരണമുള്ള, ഇബ്ലീസിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ നോട്ടത്തെ നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ഒരു അന്യപെണ്ണും അന്യപുരുഷനെ നോക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു അന്യപുരുഷനും ഒരു അന്യപെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പാടില്ല. നെഞ്ചത്തെ കൈവച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ടൊരു ഹറാമും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ആദരവായ മുആവിയത്ത് ബിൻ ഹൈദാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സലാസത്തുൻ ലാ തറാ അഅ്യുനുഹുമുൻ നാർ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാളെ മരിച്ചു പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ട് നമ്മൾ ഖബറിൽ കടന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാം സൂറത്ത് കാലത്തിൽ ഊതിയിട്ട് മഹ്ശറ കൊള്ള യാത്രയാക്കിയിട്ട് അവിടെ അല്ലാഹു ഹിസാബ് നടത്തുമ്പോ അവന്റെ നന്മ കുറവാണെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്കല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, സലാസത്തുൻ ലാ തറാ അഅ്യുനുഹുമുൻ നാർ. നരകത്തെ കാണാത്ത 3 കണ്ണുകളുണ്ട്. നരകത്തെ കാണാത്ത 3 കണ്ണുകളുണ്ട്. ഏതാ കണ്ണെന്നറിയോ? ഐനുൻ ഹറസത് ഫീ സബീലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ കാത്തുപാർത്ത കണ്ണാണിത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. ഐനും ബഖത് മിൻ ഖശിയത്തില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ കണ്ണാണത്. ഐനുൻ കഫ്ഫത് അൻ മഹാരിമില്ലാഹ്. അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ, അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും കണ്ണുകൊണ്ട് തടഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അയാൾ. അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയി മരിച്ചുപോയ കണ്ണുണ്ടല്ലോ, ആ കണ്ണുണ്ടാള് നരകത്തെ കാണുകയില്ല എന്ന് മുത്ത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു നമുക്ക് കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കണ്ണ് നാളെ നരകത്തെ കാണേണ്ടുന്ന കണ്ണാവരുത്, മറിച്ച് സ്വർഗത്തെ കാണേണ്ടുന്ന കണ്ണാവണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ കാത്തുപാർത്ത കണ്ണ് യുദ്ധവും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്നിഹിതമായ ആ ഘട്ടത്തിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വാളിന് മറ്റുമൊക്കെ മജ്‌ലിസിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉറങ്ങാതെ കണ്ണ് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തൽ, അത് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആ കണ്ണ് നാളെ നരകിൽ കാണുകയില്ല. അതേപോലെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ കണ്ണ്, അള്ളാഹു നമ്മുടെ കണ്ണ് ആ നിലക്കുള്ള കണ്ണാക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് കരയാൻ കഴിയണം നമുക്ക്. അതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ വലിയൊരു അടയാളമാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മൂന്നാമതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, വഅയ്നുൻ കഫ്ഫത് അൻ മഹാരിമില്ലാഹ്. അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് തടഞ്ഞ കണ്ണ്. ആ കണ്ണാണ് നമ്മളത്, ആ കണ്ണാണോ നമ്മുടേത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ചിന്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ, നമ്മുടെ കണ്ണ് ഏത് കണ്ണ്? അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ തടഞ്ഞ കണ്ണാണോ നമ്മളുടേത്? എന്നാൽ നാം രക്ഷപ്പെട്ടു? അല്ല.
അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് തടഞ്ഞ കണ്ണല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, കണ്ണിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നാം മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും ഇബ്ലീസിന്റെ ചതിയിൽ നാം പെടാൻ പാടില്ല. ഇബ്ലീസിന്റെ ചതിയിൽ പെടാതെ നാം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നാം സ്വർഗാവകാശിയാകുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തഴവ ഉസ്താദ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ഈ സംഗതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണിന്റെ പിന്നിൽ ഞൊണ്ടി നിന്നാൽ തെണ്ടി, നേരിട്ട് കണ്ടാലുണ്ട് കൊണ്ടാമണ്ടി, മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നു തന്നെ രണ്ടോ, കാന്തം ഇരുമ്പും ബന്ധമാണ് പണ്ടോ, കാത്തിട്ടിരുന്നും നോക്കലാണ് കണ്ണ്, കണ്ടിട്ടിരിക്കാൻ നേർച്ചയാണ് പെണ്ണ്, ഇബ്ലീസ് വിട്ട അമ്പിലുണ്ട് നെഞ്ച്, ഇരുഭാഗവും അതിനാൽ തകർന്നേ നെഞ്ച്. എന്തോരു അർത്ഥവത്തായ പദ്യമാണിത്. പെണ്ണിന്റെ പിന്നിൽ ഞൊണ്ടി നിന്നാൽ തെണ്ടി, മോനെ ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിനക്ക് വലിയ ആരോഗ്യവും ഭംഗിയും ഒക്കെ തന്നത് എന്തിനാണാടാ? അന്യ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ ഇളിച്ചാട്ടി നടക്കാനാണോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കോളേജുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ചെറുപ്പക്കാരമില്ലാത്ത തിരക്കാണ്. എന്തിനാണ് അവര് തിരക്ക് കൂട്ടുന്നറിയോ? കോളേജ് വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന പെൺമക്കളെ കാണാനാ. മോനെ, നിനക്ക് നാണമില്ലടാ. നീ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ ഞൊണ്ടിരുന്നാൽ നീ തെണ്ടിപ്പോയവര് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു വിലയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒരു പക്ഷേ പെണ്ണിന്റെ പിന്നിലെ ഞൊണ്ടി നിന്നാൽ തെണ്ടി, നേരിട്ട് കണ്ടുണ്ട് കുണ്ടാമണ്ടി. ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ പെണ്ണിനെ നീ നേരിട്ട് കണ്ട പിന്നെ പറയണ്ട, പിന്നെ ഉണ്ട് കുണ്ടാമണ്ടി. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ അവരുടെ ഉണ്ടാവുക പറയാൻ സാധ്യമല്ല. അല്ലാഹു കാത്ത സലാമത്താകട്ടെ. നമ്മുടെ പെൺമക്കള്, നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് കോളേജിലേക്കും മറ്റും പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് കോളേജിലേക്കും മറ്റും പോവുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവന് കോളേജിലില്ല, അവരുള്ളത് ജ്യൂസിന്റെ കടന്റെ മുന്നിലാണ്, ബീച്ചുകളിലാണ്, പാർക്കുകളിലാണ്, സിറ്റി മോളുകളിലാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വീട്ടിൽ ബുർക്കയും ധരിച്ച് ഹിജാബും ധരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയ പെണ്ണ് അന്യ പുരുഷന്റെ പിന്നാലെ കൂടുകയാ. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, നേരിട്ട് കണ്ടുണ്ട് കുണ്ടാമണ്ടി. ഒരാണും പെണ്ണോ പരസ്പരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വഴിയിൽ മെസ്സേജുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ്. എന്തെല്ലാമാ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത്? അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത സംഗതികള് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഇതേ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ പിയൂസിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് റമളാൻ മാസത്തില് പുറത്തേക്ക് പോയി കോളേജിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കോളേജിലേക്ക് പോയ പെണ്ണ് കോളേജിലെത്താതെ വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ മാസ്റ്റർമാര് വീട്ടിൽ വരും അറിയിച്ചപ്പോ, എവിടെ പോയി എന്റെ മകൾ, എവിടെ പോയി എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആ പൊന്നുമോളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. കണ്ടെത്തിയിട്ടവളോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവള് പറയുന്നത്, അതേ നാട്ടിലുള്ള വേറൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി പെണ്ണിന്റെ ലൗവ. കോളേജിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാ വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലേ? എന്നിട്ട് അതേ നാട്ടിൽപ്പെട്ട വേറൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനുമായി ഈ പെണ്ണിന്റെ ലവ്. എന്താ പറയാ അല്ലേ? എന്താ പറയാ? പ്രേമം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.
ഈ പെണ്ണിനെ ശക്തമായ വിവരണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോ, ചോദ്യങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോ ഇവരെ പ്രേമം മൂത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരം പങ്കിടേണ്ടുന്ന ആ വ്യഭിചാരം പോലും ഈ ആണ് പെണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത് നടത്തുന്നത് എപ്പോഴെന്നറിയോ? പരിശുദ്ധ റമളാനിന്റെ പകലിലാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. പരിശുദ്ധ റമളാനിന്റെ പകലില് സുബ്ഹാൻ എത്രത്തോളം എന്നറിയോ? ആ പെണ്ണിന് മെൻസസ്സായ സമയത്ത് പോലും ആ ചെറുപ്പക്കാരനുമായി ശരീരം പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട് അവര് തമ്മില്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നേരിട്ട് കണ്ടുണ്ട് കൊണ്ടാ മണ്ടി. പിന്നെ ആ പെണ്ണിന് ഉമ്മ വേണ്ട, പാപ്പ വേണ്ട, എന്തിനേറെ പറയണം, സ്വന്തം മതം പോലും വേണ്ട. ഇത് ചിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഇത് ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ? വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ? എത്ര സത്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു ആണ് പെണ്ണ് കണ്ടാൽ പിന്നെ എന്തെല്ലാമാണ് ഉണ്ടാവുക പറയേണ്ടതില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, ഇല്ലേ? എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത്? അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനെ കൊണ്ട് കല്യാണമാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല, അതാണ് കാരണോ? ചെറുപ്പക്കാരെ കഥ പറയണ്ട. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉമ്മ ചോദിച്ച, ബാപ്പ ചോദിച്ച, കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ പോലും അവർ അറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കും. നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുണ്ടാ വണ്ടികളാണ് അതൊക്കെ, അല്ലേ? 10,000, 20,000, 30,000 കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ മൊബൈല് തറവക്കിട്ടിട്ട് ഒറ്റ പൊട്ടിക്കല. പിന്നെ മൊബൈൽ വേണ്ട, അവളെ കിട്ടിയാ മതി. ഇതാണ് ചിന്ത. അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ. തമാശക്ക് പോലും ഒരു പെണ്ണിനെ നാം കാണാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് ആകെ മസ്തല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ? മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം. ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ പെങ്ങൾ ഇരിക്കണല്ലോ 4 മാസം 10 ദിവസം. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഉസ്താദ് അവനെ കാണാൻ പറ്റുമോ, ഇവനെ കാണാൻ പറ്റുമോ, അവനെ കാണാൻ പറ്റുമോ, ഇവനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? മരിച്ചതിന് ശേഷമല്ലത്, ജീവനകാലത്ത് തന്നെയാണത്. ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആരെയെല്ലാം ഇവൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അവരെയൊക്കെ മരിച്ചതിന് ശേഷവും കാണാൻ പറ്റും. ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ലയോ അവരെ ഇത്തിരിക്കുമ്പോഴും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് മസ്അല. എവിടെ പോയില്ല? ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് വീട്ടിന്റെ അടുക്കളേക്കാ പോകുന്നത്. കുഞ്ഞാത്ത ദോശ തരി, കുഞ്ഞാത്ത പഞ്ചസാര തരി, അല്ലേ? കുഞ്ഞാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് എടുത്തു തരി. കുഞ്ഞാത്ത ആരാ? ഇവന്റെ ആരാ? ഉമ്മയാണോ? പ്രശ്നമില്ല. ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയാണോ? പ്രശ്നമില്ല. സ്വന്തം സഹോദരിയാണോ? പ്രശ്നമില്ല. മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരിയാണോ? പ്രശ്നമില്ല. ഇത് ആരുമല്ല, ഏതോ ഒരു സഹോദരി. അവളുമായിട്ട് കാണാൻ നിനക്ക് ആരാടാ പെർമിഷൻ തന്നത്? പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടോ പെർമിഷൻ? പിന്നെ എന്തിനാടാ നീ മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അന്യ പെണ്ണിനെ കാണുന്ന വിഷയത്തിൽ യാതൊരു ബെല്ലും ബ്രേക്കുമില്ല. അതാണ് കവി പറഞ്ഞത്, മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടോ. മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയണ്ട, 2 ഒന്നാണ്. പിന്നെ 2 2അല്ല, ആണും പെണ്ണും ഒന്നാണ്. പിന്നെ ഏതുപോലെ? കാന്തം ഇരുമ്പും ബന്ധമാണ് പണ്ടോ. കാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ്, ഇരുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പിണ, അല്ലേ? കപ്പിണ തമ്മിൽ ജോയിന്റ് അല്ല എപ്പോഴും, അത് വേറിട്ട് നിൽക്കൂല. കപ്പിണ എവിടെക്കാൽ മാഗ്നറ്റിനെ കണ്ട ഓടിപ്പോകും മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക്, 2ഉം ജോയിന്റ് ആകും. എന്നതുപോലെയാണ് ആണ് പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ, പെണ്ണ് ആണിനെയും കണ്ടാൽ, കണ്ടിട്ട് പിന്നെ മിണ്ടിങ്ങിടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 ആള് ഒന്നാണ്, ആണും പെണ്ണും ഒന്നാണ്. പിന്നെ ബാപ്പ പുറത്ത്, ഉമ്മ പുറത്ത്, മൂത്തോന് പുറത്ത്, ഭർത്താവ് പോലും പുറത്ത്. അങ്ങനെയാണ്. എത്ര നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ 3 മക്കളുള്ള 4 മക്കൾ 5 മക്കൾ ഉമ്മമാരെ ഒളിച്ചോടുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ചെറിയ 2-3 വയസ്സുള്ള മക്കള് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മമാർ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ പത്രത്തിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, സ്വന്തം ഭർത്താവിനുണ്ടായ ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ മതിലിലേക്ക് അടിച്ചു കൊന്നു സ്വന്തം ഉമ്മ. എന്തിനു വേണ്ടി? കാമുകന് വേണ്ടി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം? അല്ലാഹ് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരെ നോക്കിയതാണ് കാരണോ?
ആണതിന്റെ കാരണോ? അള്ളാഹു നമുക്ക് തഖ്വ തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈമിഷിക സമയത്ത് സുഖത്തിന് വേണ്ടി അന്യ പെണ്ണുമായി നോക്കി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്തോ. തൗബ ചെയ്തിട്ട് കരഞ്ഞോ. മോളെ, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുമായിട്ട് നിനക്ക് പ്രേമമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞോ. അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാ. ഈയിടെ കുറച്ച് ഒരു 7 വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. 10ാം ക്ലാസിന്റെ മക്കളാണ്. അവര് പരീക്ഷയ്ക്ക് റെഡിയാകുമ്പോ അവരെ ഒന്ന് പരീക്ഷ നല്ലോണം പഠിക്കാൻ നല്ല ഒരു ത്രാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്ലാമിക് മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് എന്നെ ക്ലാസിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു. പെൺമക്കൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന കോളേജാണ്. ആ കോളേജിൽ വെച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ് നടത്തി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് മക്കള് കരയുകയാ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ കരയുന്നത്? ഉസ്താദേ, നിങ്ങളെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് കരഞ്ഞതാ. എന്താ കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ പഠിക്കുന്ന 40ഓളം മക്കള്, 40-ൽ മക്കൾക്കും ലൗവാ പ്രേമമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ തമ്മിലുള്ള ആ അകൽച്ച ഇല്ലാതെയായി പോയി. അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഉടനെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, മക്കളെ, നിങ്ങൾ തൗബ ചെയ്യണോ. നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ് SSLC വലിയ മാർക്കൊക്കെ എടുത്തെങ്കിലോ അള്ളാന്റെ പരീക്ഷയില് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. നിങ്ങൾ തൗബ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വരില്ലേ മക്കളെ? എന്നാ മക്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ അവർക്ക് അറിവാവുകയാ. അതിലേറെ ഡേഞ്ചറസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ മുഅ്മിനീകളെ. ആ മക്കളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടാണ് പ്രേമോ? 40-ൽ അധികം മക്കൾക്കും പ്രേമം ഹസീൻസുമാരുമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഹസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലോക്കലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലേ? നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ കോളേജിലേക്ക് പോയാൽ അവരെ കൊണ്ടുവരാനും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹസീൻസുമാരെയാണ്. അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ. ആരാണ് ഈ ഹസീൻസുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാർ. അതേപോലെ അളാപ്പ മൂത്താപ്പാന്റെ മക്കള്, അവരൊക്കെയാണ് ഹസീൻസുമാർ. അവർ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇയ്യാകും, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക, സ്ത്രീകളടുത്തേക്ക് പോവല്ലെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. സ്ത്രീകളടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോവാൻ പാടില്ല. സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യ സ്ത്രീകളെ, അവരടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ എണീറ്റ് നിന്ന് ചോദിച്ചു, ഫഖാല റജുലുൻ മിനൽ അൻസാർ, മദീനത്തെ അൻസാരികളായ സഹാബികൾപ്പെട്ട ഒരു സഹാബി എണീറ്റ് നിന്ന് ചോദിച്ചു, അഫറൈതൽ ഹംവാ, അഫറൈതൽ ഹംവാ, നബിയേ നബിയേ നബിയേ, ഹംവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ അരികിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ആ സഹാബി ചോദിച്ചപ്പോ, അൽ ഹംവു അൽ മൗതു ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഹംവു മരണമാണ് എന്നാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആരാ ഹംവു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഖരീബു സൗജി കാഖീഹി, ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാർ. ഉദാഹരണം, അവന്റെ സഹോദരൻ. അവർ ഡേഞ്ചറാണ്. എന്റെ ഭാര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്റെ ഭാര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്റെ സഹോദരൻ കടന്നു ചെല്ലാൻ പാടില്ല. ഞാനും എന്റെ സഹോദരനും ഒരേ ചോരയാണ്. പക്ഷെ ഈ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത്, എന്റെ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് ആര് പോകാൻ പാടില്ല? എന്റെ സഹോദരൻ പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ഇന്നലെ ഞാൻ
ഉറുമയിൽ വാഴായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ കാര്യം അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഭർത്താവ് ഗൾഫിലോ പുറത്തോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് അസുഖം വന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാ? ഭർത്താവിന്റെ സ്വന്തം അനിയനും. ബൈക്കിലും കാറിലും ഒക്കെ എത്തി ഇവരെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുന്നു, അൽഹമു അൽ മൗതു, അൽഹമു അൽ മൗതു. എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം? ഇസ്ലാമുമായി എന്ത് ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത്? വെറും ഒരു പേരല്ലാതെ, കേവലം ഒരു പേരല്ലാതെ ഇസ്ലാമുമായി എന്ത് ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത്? ഒരു മുസ്ലിം ജീവിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 19, 20 ഒക്കെ 18, 17 വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാര് മക്കള് ടൂറ് പോവുകയാണ്. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട്, കാറ് രണ്ടിലെടുത്ത് ടൂറ് പോവുകയാണ്. 18, 17, 19 വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാര്, 16, 17, 18, 19, 20, 21 വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാര് കൂട്ടം കൂടിയിട്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാറിലോ, കാറ് രണ്ടിലെടുത്തിട്ടോ ടൂറ് പോവുകയാണ് അവര്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ടൂറ് പോയിട്ട് അവര് റൂം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അവർ റൂം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അന്യ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്നാലോ വലിയ മുസ്ലിമാ, വലിയ മുസ്ലിമിന്റെ പേരാ. നീ എന്റെ മുസ്ലിമാടാ. പച്ചക്ക് പച്ചയായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന നീ എന്ത് മുസ്ലിമാടാ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നീ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ കഥ പറയണ്ട. ആണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ച് ബസ്സിൽ ടൂർ പോവുകയാ, ഡാൻസ് ആക്കുകയാ, ബസ്സിൽ പാട്ടും വെച്ചിട്ട്. ഇതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിത ശൈലിയാണോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത മനുഷ്യനെ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയാ, ഈ വഴിയിലൂടെ ഒരു മുസ്ലിം നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഇതാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമെന്ന് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ ആ വഴി എന്തെങ്കിലും മ്ലേച്ഛതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനത് എടുത്തു മാറ്റും. എന്തെങ്കിലും മുള്ളോ കല്ലോ കുപ്പിച്ചില്ലുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവൻ എടുത്തു മാറ്റും. ഇത് നേരെ തിരിച്ച ഒരു മുസ്ലിം പോയാ അവന്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വെക്കുന്നവൾ തന്നെ റോഡിന് നടുവില് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഏതാണ്ട് മുസ്ലിം അല്ലാണെന്ന്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞ്, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ അവിടെ വല്ല നെൽസോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ചത്ത മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാൽ അത് ദഫൻ ചെയ്തിട്ട് അവൻ അപ്പുറം പോവുകയുള്ളൂ. ഇതാ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം. ഇന്ന് നമ്മള് റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് നടുക്ക് കൊടുത്തിട്ടിടും. ഓന് കാണിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചവിട്ടിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് എങ്ങനെ നമ്മള് ചെയ്യുന്നേ? അല്ലേ അല്ലേ? അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഹദീസ്മാരെ അവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ, അവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ. അവരെത്ര നല്ലവരാണെങ്കിലോ മോനെ നിനക്കറിയുമോ, ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് 1.25 ലക്ഷത്തോളം അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങളെ അല്ലാഹു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീനിന്റെ ശത്രുവായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ഈ സംഭവം നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇബ്ലീസിന്റെ ശക്തി വലിയ വലുതാ, വളരെ വലുതാ. ഇബ്ലീസിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് എത്ര സത്യമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ബജാറിലോ വഴിയിലോ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട അന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കടന്നിറങ്ങുമ്പോ ആ പെണ്ണല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത്? ആരാണ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഇബ്ലീസാ. അതുകൊണ്ട് ഹദീസുമാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടല്, ഹദീസുമാരുമായിട്ടുള്ള കൂടിയിരകള് അത് ദൂരത്താക്കടേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് സഹോദരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അത് ജ്യേഷ്ഠനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്
പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്റെ മക്കളും എന്റെ പെൺമക്കളും എന്റെ സഹോദരന്റെ ആൺമക്കളും തമ്മിൽ ഖസീൻസ്മാരാ. അവർ കാണാനോ അവർ ഒറ്റക്കാവാനോ പാടില്ല. എങ്ങനെ 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 എന്റെ പെൺമക്കളും എന്റെ സ്വന്തം ചോരയിലുള്ള എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെയോ അനുജന്റെയോ മക്കളും ആ മക്കൾ തമ്മിൽ കാണാനോ പിടിക്കാനോ പാടില്ല. ഇന്ന് ഒക്കത്തെ നമ്മൾ കടത്തും സ്കൂളിലേക്ക്. വലിയ മക്കൾ, ചെറിയ മക്കളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. 4, 5, 6 വയസ്സായ മക്കളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ഇത് പെണ്ണിന്റെ ഔറത്താണ്, ഇത് ആണിന്റെ ഔറത്താണ് എന്ന് ഔറത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ ആണ് പെണ്ണ് ഒന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് ഞാൻ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന നോക്ക്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന നോക്ക്, അന്നളറതു സഹമുൽ മസ്മൂമുൻ മിൻ സിഹാബി ഇബ്ലീസ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അന്നളറതു ഒരൊറ്റ നോട്ടം, 2 നോട്ടമല്ല. അന്നളറതു ഒരൊറ്റ നോട്ടോ സഹമുൻ, അത് അമ്പാണ്. എങ്ങനെ തമ്പെന്നറിയോ? മസ്മൂമുൻ മിൻ സിഹാബി ഇബ്ലീസ്. ഇബ്ലീസ് തൊടുത്തു വിട്ടുള്ള വിഷലിപ്തമായ അമ്പുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു അമ്പാണത്. ഒരു അന്യപുരുഷൻ അന്യസ്ത്രീയെ കാണുമ്പോ, ഒരു അന്യസ്ത്രീ അന്യപെണ്ണിനെ, ഒരു അന്യപുരുഷന് അന്യസ്ത്രീയെ കാണുമ്പോ കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ടമുണ്ടല്ലോ, അത് ഇബ്ലീസ് വിടുന്ന വിഷലിപ്തമായ അമ്പാണ് എന്ന് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാ. മൻ തറകഹാ മിൻ മഖാഫതി. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മൻ തറകഹാ, അന്യപെണ്ണിനെ നോക്കുന്നത്, അന്യപുരുഷനെ നോക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയ മിൻ മഖാഫതി, എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് അഥവാ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു അന്യപെണ്ണിനെ നോക്കല്ല ഒഴിവാക്കിയാൽ, ഒരു അന്യസ്ത്രീയെ ഒരു അന്യപുരുഷനെ നോക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയാൽ, ഇത് അല്ലാഹ് തന്നെ പറയുന്ന ഹദീസാണ്. ഇമാം ഹാക്കിം തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഖുദ്സിയായ ഹദീസാണിത്. അല്ലാഹ് തന്നെ പറയുകയാണ്, ആരാണോ എന്നെ പേടിച്ച് നോട്ടത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അവനിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്തെന്നറിയോ? അബ്ദൽതുഹു ഈമാനാ, അബ്ദൽതുഹു ഈമാനാ, അവനിക്ക് ഞാൻ ഈമാന് പകരമായി നൽകൂ. കണ്ടോ? ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കുന്ന ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, ആ ഉമ്മ കാണുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല, ഭാര്യ കാണുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല, ഭർത്താവ് കാണുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല, ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടാക്കുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല, ജല്ല ജലാലായ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് നീ നിന്റെ നോട്ടത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നിനക്ക് അല്ലാഹ് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഈമാനാണ്. അഥവാ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമാ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മാത്രമല്ല അല്ലാഹ് പറയുകയാണ്, യജിദു ഹലാവതഹു ഫീ ഖൽബി, യജിദു ഹലാവതഹു ഫീ ഖൽബി. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യത്തെ അവൻ എത്തിക്കുന്നതാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഞാനൊരിക്കൽ കേരളത്തിൽ പോയിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് വന്ന് മംഗലാപുരത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി. ഒരുപാട് സമയം വേണം ബസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ. 6 മണിക്കാണ് രാവിലെ ബസ്സുള്ളത് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക്. ഞാൻ നേരെ ബന്ദരപള്ളിയിലേക്ക് നടന്നുപോയി. പാതിരാ സമയമാണ്, രാത്രി ഏകദേശം 1-2 മണിയാണ്.
രാത്രി പാതിരാ സമയത്ത് 1-2 മണിയുടെ സമയത്ത് ബന്ദർ പള്ളിയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നപ്പോ അന്ന് ഞാനൊരു മുത്തഅല്ലിമാണ്, ദർസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു മുത്തഅല്ലിമാണ്. ബന്ദർ പള്ളിയിലേക്ക് ഞാൻ പോയപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പാതിരാ സമയത്ത് നല്ല 18, 19, 20, 25 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന നല്ല നല്ല ചെറുപ്പക്കാര് കയ്യിൽ തസ്ബീഹ്മാല പിടിച്ചിട്ട് കരയുകയാ. കുട്ടികൾ കരയുന്നത് പോലെ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാ. ആ ചെറുപ്പക്കാരെനിക്ക് കണ്ടപ്പോ വല്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവരുടെ ജീവിതശൈലി ഒന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവരുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാഷാ അല്ലാഹ് അവർ അന്യ സ്ത്രീകളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല, അവർ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാ. അതുകൊണ്ടാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാതിരാ സമയങ്ങളില് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നിച്ച് അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിക്കാൻ ആ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാന്റെ മാധുര്യം എത്തിക്കും. നമുക്ക് സുബൈക്ക് പോലും എണീക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെ? എന്തേ കാരണോ? ഈമാനിന്റെ ഹലാവത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല. അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ. ഒരു ളുഹർ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ പള്ളിക്ക് വരാൻ മനസ്സില്ല, അസ്ർ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ പള്ളിക്ക് വരാൻ മനസ്സില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പള്ളിയിൽ സലാത്ത് മജ്ലിസ് നടക്കുമ്പോ അതിൽ വന്നിരിക്കാൻ മനസ്സില്ല. നല്ലൊരു വാഴ മജ്ലിസ് നടക്കുമ്പോ ആ മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കാൻ മനസ്സില്ല. എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ? ഈമാനിന്റെ ഹലാവത്തില്ല, ഈമാനിന്റെ ഹലാവത്തില്ല. അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ. നമ്മൾ എവിടെയാണുള്ളത്? മുഅ്മിനീങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന വേറെ ഹദീസിൽ കാണാം, കുല്ലു ഐനിൻ ബാഖിയത്തുൻ യൗമൽ ഖിയാമ. എല്ലാ കണ്ണുകളും ഖിയാമത്ത് നാൾ ദിവസം കരയും, എല്ലാ കണ്ണും കരയും. കരയാത്തൊരു കണ്ണുണ്ടാവുകയില്ല ഖിയാമത്ത് നാൾ ദിവസം. അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് ചിമ്മിയ കണ്ണൊഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ കാണാത്തൊരു കണ്ണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണ് നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ കരയുകയില്ല. നമുക്ക് വിധി എഴുതാം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ചോദിക്കുക, എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്രയാണ് ഹറാമ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രി പോലും, റജബ് മാസം കടന്നു വന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ എത്രയാ പിക്ചറുകൾ നോക്കിയത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എത്രയാ ഗെയിം കളിച്ച് സമയം കളഞ്ഞത്. ഇതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിത രീതിയാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അല്ലാഹ് എന്തിനേറെ പറയണോ? പ്രായം ചെന്ന താടി മുടി പോലും നരച്ച രോഗികളായ പല ബാപ്പമാരും ഉമ്മമാര് പോലും രാത്രി കടന്നിട്ട് മൊബൈലും പിടിച്ച് പിക്ചർ കാണുകയാണ്, അല്ലെ? പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരുമോ, ചോറ് വൈകോ, മൊബൈലും പിടിച്ച് കിടക്കൂ. എന്നിട്ട് 1.5-2 മണിക്കൂർ മൊബൈലിലൂടെ ഫിലിം കണ്ട് കിടക്കുകയാ. ആരാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്? ഫിലിം കാണല്ലേ മോനെ, കാണല്ലേ മോളെ എന്ന് പറയേണ്ടുന്ന രക്ഷിതാവ് തന്നെ മൊബൈലും പിടിച്ച് പിക്ചർ കാണുകയാ. നമ്മുടെ കണ്ണ് അങ്ങനത്തെ കണ്ണ. ഈ കണ്ണുമായി നാളെ ആഖിറത്തിൽ നമ്മൾ പോയാ ഞാനും നിങ്ങളും കരയുമോ അതോ കരയുകയില്ലയോ? ഒരു വിശേഷം നാം തീരുമാനിക്കുക. നമ്മുടെ കണ്ണ് എത്ര ഹറാമുകൾ കണ്ട കണ്ണാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്ര ഹറാമുകൾ കണ്ട കണ്ണാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ്. ഈ കണ്ണുമായി നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാ നമ്മുടെ കണ്ണ് കരയില്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഈ ദുനിയാവിൽ നാം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഒരിക്കലും നാം കരയാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.
തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുല്ലു ഐനിൻ ബാക്കിയ, എല്ലാ കണ്ണുകളും ബാക്കിയത്തും കരയുന്നതാണ്. യൗമൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്ത് നാൾ ദിവസം ഇല്ലാ ഐനുൻ ഗദ്ദത് അൻ മഹാരിമില്ലാഹ്, അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഹറാമ കാണാത്ത കണ്ണ്, ആ കണ്ണ് കരയുകയില്ല എന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് തുടക്കത്തെ ദിവസമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നല്ലൊരു ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കയ്യിലുള്ള നല്ലൊരു സ്വതക്ക ആ ബക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. അപ്പോ ഉസ്താദേ, ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കീസിലൊന്നും ഇല്ല. ഇന്നുണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ഉപ്പമാർക്കൊക്കെ. എന്നാൽ അതിൽ നല്ല സ്കാനറും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി, അതിന്റെ പൈസ അത് പേ ചെയ്താൽ മതി, അത് അവിടെ എത്തിക്കോളും. അതേപോലെ ഗൾഫിലും മറ്റൊക്കെ നിന്ന് ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അവരും തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ പള്ളിയിലേക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലൊരു സംഭാവന, നല്ലൊരു സദഖ ഈ അതിമഹത്തായ രാത്രി, ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രാത്രി ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ എങ്ങനെ അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല. കാരണം എന്താ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രാത്രി വാഴ വെക്കാൻ പോയത് അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ രാത്രി വലിയ മഹത്വമേറിയ രാത്രിയാണ്. ഇന്നത്തെ രാത്രി മഹാന്മാര് പറയുന്നത് രാത്രികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പുരുഷമാക്കപ്പെട്ട രാത്രി അത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട രാത്രിയാണ്, ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള രാത്രി. രണ്ടാമത് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ രാത്രി അഥവാ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ രാത്രി. മൂന്നാമത് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രി. മൂന്നാമത്തെ ശ്രേഷ്ഠത രാത്രികളെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാമതാണ് മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിക്ക് സ്ഥാനമുള്ളത്. നാലാമത്തേത് അറഫന്റെ രാത്രിയാണ്. അഞ്ചാമത്തേത് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ രാത്രിയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, രാത്രികളെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രി നല്ല ഒരു സദഖ നിങ്ങൾ ആ ബക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചെയ്യുന്ന സദഖകൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. വലിയ പ്രതിഫലം ആ സദഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മമാര് നല്ല ഒരു സംഭാവന ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണാത്ത കണ്ണ്, ഹറാമ് കാണാത്ത കണ്ണ് നാളെ ഖിയാമത്ത് നാൾ ദിവസം കരയുകയില്ല. ആ കണ്ണാണ് നമ്മുടെ കണ്ണാവേണ്ടത്. അത് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന്റെ കണ്ണാണ്, യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന്റെ കണ്ണാണ് ആ കണ്ണ്. ആ മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതമാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ നയിക്കേണ്ടത്. കേവലം ഒരു പേര് വെച്ചത് കൊണ്ട് നാം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമാവുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഈ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖബർസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ അടക്കം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നാം ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ആകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പേ പിടിച്ചൊരു നായിയുണ്ട്. ആ നായി പള്ളിയുടെ ജാലിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ആ നായി അടിച്ചു കൊല്ലും നമ്മൾ. ഇല്ലേ, പേ പിടിച്ച നായി അങ്ങനെയാണ്. അത് വല്ലാത്ത വിഷമാണ്. അത് എവിടെയെങ്കിലും കടിച്ചാൽ, ആരെങ്കിലും കടിച്ചാൽ അവർക്കും പേ വിഷം ബാധിക്കും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആ നായി നമ്മൾ അടിച്ചു കൊല്ലും. അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊന്നപ്പോ നമ്മൾ ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുഴിയെടുത്തിട്ട് ആ നായി നമ്മൾ മറവ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയോ ആ നായി മുസ്ലിമായ നായിയാണെന്ന്? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയോ? ആരും പറയില്ല. അത്രയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ. നാം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മുസ്ലിം ആവണം, ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലല്ല. നാം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആവണം. കമ്മിറ്റിക്കാരുടെയോ നാട്ടുകാരുടെയോ കുടുംബക്കാരുടെയോ മുന്നിലല്ല. അതിനെന്ത് വേണം? കണ്ണിന് നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം കണ്ണാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹറാമിന്റെ കേന്ദ്രം. അതാണ് അല്ലാഹു തന്നെ ഖുദ്സ് ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത്. അൻ-നളറതു സഹ്മുൻ മസ്മൂമുൻ മിൻ സിഹാബി ഇബ്ലീസ് എന്നാണ് അല്ലാഹു തന്നെ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ്, സലാസത്തുൻ യതഹദ്ദസൂന ഫീ ദില്ലിൽ അർശി. മൂന്ന് വിഭാഗം ജനങ്ങളെ യതഹദ്ദസൂന ഫീ ദില്ലിൽ അർശി, അർശിന്റെ തണലിൽ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ആദരവായ
റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആമിനീ, എല്ലാ ഫിത്നകളിൽ നിന്നോ, എല്ലാ അദാബുകളിൽ നിന്നോ, എല്ലാ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നോ സുരക്ഷിതന്മാരായിട്ട് അള്ളാന്റെ അർശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അള്ളാന്റെ അർശിന്റെ തണലിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ സ്വറ പറയുമെന്ന് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആരാ മൂന്ന് വിഭാഗം എന്നറിയോ? ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം അർശിന്റെ തണലിരിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, വന്നാസു ബിൽ ഹിസാബ്, വന്നാസു ബിൽ ഹിസാബ്, ജനങ്ങൾ ഹിസാബിലാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് കണക്ക് പറയുകയാണ്. ആയുസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്, സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്, ആരോഗ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്, അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവോട് കണക്ക് പറയുമ്പോ, ജനങ്ങളെ കണക്ക് പറയുമ്പോ ആ കണക്ക് പറച്ചിലൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അവരിങ്ങനെ സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ. ആരാ മൂന്ന് വിഭാഗം? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, റജുലുൻ ലം യഖുദുഹു ഫില്ലാഹ് ലൗമതു ലായിം. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ ഒരു ആക്ഷേപകന്റെ ആക്ഷേപത്തെയും വില വെക്കാത്തവനാണവനെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളൊരു മഹല്ലായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ, ഈ നാട്ടില് നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിയായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പലരും പല തെറ്റുകളും തമ്മാടിത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യൂ. അത് കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെതിരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണോ? അവൻ എത്ര വലിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ദീനിനെയാണ് അവൻ മോശമാക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ആക്ഷേപകാരന്റെ ആക്ഷേപത്തെയും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പേടിക്കാതെ ജീവിച്ചവരാരോ അവരാണ് നാളെ അർശിന്റെ തണലില് അള്ളാന്റെ അദാബൊന്നുമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ അദാബിലായിരിക്കുമ്പോ യാതൊരു അദാബിലൊന്നും ആവാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അള്ളാന്റെ അർശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് സ്വറ പറയുന്നത്. ബാഹുഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിക്കാരതിൽ ഇടപെടണം. ഈ നാട്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയണം ആ ചെറുപ്പക്കാരോട്. അവർ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം അവരെ. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പുറത്താക്കിയാ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാരും ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഉണ്ടാക്കൂല. സംശയമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നില്ല. അവനെന്താ വിചാരിക്കാതെ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് അവർക്ക് അർശന തണല് കിട്ടൂല. അതിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ കമ്മിറ്റിക്കാരെങ്ങനെ ഈ നാട്ടിലെ കഥ പറയല്ല. ഒരു നാട്ടില് പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടന്നു. അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ പള്ളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് അതിന് വലിയ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ ആയാൽ എന്താ ചെയ്യാ? തിരുത്തേണ്ടവര് തന്നെ മോശക്കാരായ നമ്മുടെ ദീനിൽ ആര് തിരുത്തും? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ. ആ നാടും ആ ഗ്രൗണ്ടും ആ സ്ഥലമൊക്കെ എനിക്കറിയും. ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പ്രസിഡന്റ് ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ ദീനീ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹായിക്കുന്നവര് തന്നെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കപ്പിനും സെക്കൻഡ് കപ്പിനും ഡൊണേഷൻ കൊടുത്ത ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കുമ്പോ അതിൽ അനാചാരം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പള്ളി ഖതീബ് ഉസ്താദും കമ്മിറ്റിയും നേരിടണോ? പള്ളിക്കാരും കമ്മിറ്റിക്കാരും പള്ളിയിലെ ഖതീബ് ഉസ്താദും കമ്മിറ്റിക്കാരും നേരിടണം ആ അനാചാരക്കെതിരെ. അതവരുടെ ബാധ്യതയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്തൊക്കെയാ ഇന്നിപ്പോ ഒരു ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്താണ് പറയാ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എവിടുന്നാണ് ഈ ബർത്ത്ഡേ കിട്ടിയത്? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടിയുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുക എന്ന് ചില വിവരദോഷികൾ പറയാം. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആരാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം? ഇന്ന് ഉമ്മമാർക്ക് എന്ത് നെൽപ്പില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നെൽപ്പുണ്ട്. 5 വയസ്സായിട്ട് നാളെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് വേണോ? ഡ്രസ്സെങ്ങാൻ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആ ഭർത്താവിന് പെഞ്ഞാലി തൊടാൻ പറ്റൂല.
അതാണ് കഥ. ബിരിയാണി വെക്കണോ? ഒരു കാതുകുത്തലുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സുന്നത്താണോ കാതുകുത്തല്? ഒരിക്കലും അല്ല. കാതുകുത്തൽ സുന്നത്താണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. എന്നാൽ ഈ കാതുകുത്തലിന്റെ പേരിൽ എത്രയാ പൈസ പൊടിപൊടിക്കുന്നത്? നാട്ടിൽ എത്രയോ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടാകും, വീടില്ലാത്തവരുണ്ടാകും, എത്രയോ രോഗികളുണ്ടാകും, ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ലാതെ, വാടക കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. നിന്റെ ആ പണമൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ എത്രയാണ് എനിക്ക് കൂലി കിട്ടുക? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കാതുകുത്തുന്നതിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കുക. കാത് വേണമെങ്കിൽ കുത്തിക്കോളൂ, പോയിട്ട് തട്ടാനെടുത്ത് പോയി കാത് കുത്തിക്കോളൂ. കാത് കുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ? ഉമ്മ അല്ല കുട്ടിനെടുക്കേണ്ടത്, വാപ്പയാണ്. അതുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉമ്മ കുട്ടിനെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാത് കുത്തേണ്ടത് പെണ്ണെന്നായിരിക്കണം. എവിടെ പെണ്ണുള്ളത് കാത് കുത്തുന്നത്? ചില ഉമ്മമാര് കിടാക്കളെ മുടി വെട്ടാൻ വേണ്ടി അത് കൊണ്ടുപോകും. മുടി വെട്ടുന്ന കടയിലേക്ക് ഉമ്മ കിടാട് പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, പയ്യൻ ഇങ്ങനെ മുടി കട്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ബജാറിലേക്ക് പോയി നോക്കും, മംഗലാപുരം അടുത്താണല്ലോ. നമ്മുടെ അധ്യാപക കണ്ണൂരിന്റെ പള്ളിയിലെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ദറിലേക്ക് ഞാൻ പോയി. അത് കസായികളിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ കളക്ഷന് വേണ്ടി പോയി. അങ്ങനെ കളക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളൊരു കടയുണ്ട്, ആ കടയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കാറ് സൈഡാക്കിയപ്പോ എന്താ കാണുന്ന കാഴ്ച? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നല്ല ബുർക്കയിട്ട നമ്മുടെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് ഒരു പാനിപൂരി കടക്കാരന് മുന്നിൽ ചുറ്റുവട്ടം നിന്നിരിക്കുകയാണ്. അവന് തരുന്ന പാനിപൂരി അങ്ങനെ ബാഗ് ചുള്ളിക്കിടാന്. ഒരു ഹയാലില്ലാത്ത, ഒരു സംസ്കാരമില്ലാത്ത, എന്നിട്ട് ഇവരാ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരീക്ഷണം വരാതെ പോകും? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ പരീക്ഷണം വരാതിരിക്കും? അക്രമിയായ ഭരണാധിപരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ശിക്ഷ വരാതിരിക്കും? നമ്മുടെ ബാഹുബലി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടു. ഇന്നിപ്പോ ഗ്യാൻവാപി പള്ളിയുമായിട്ടാണ് തിരിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പള്ളികൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒത്താശയോടുകൂടെ പലരും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കും? നമ്മളെവിടെ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നത്? അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എന്ത് അനാചാരങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനെതിരെ കമ്മിറ്റിക്കാർ മുന്നോട്ട് വരണം. കമ്മിറ്റിക്കാർ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ അവര് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? അവരെ വീട്ടിലെ പരിപാടി എങ്ങനെ ആവണോ? കമ്മിറ്റിക്കാർ നല്ല ഡാൻസ് ബാഡെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഡാൻസ് ബാഡാക്കോ തീരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആരല്ല അത് ചെല്ലക്? നിന്റെ മോളെ മകൻ എങ്ങനെയാക്കിയേ നീ ചോദിക്കൂലേ? എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പറയാൻ അവകാശമുണ്ടാവുക? മുത്തുമിനിങ്ങളെ, അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാട്ടിൽ എന്ത് ഫിത്ന ഫസാദ് നടന്നാലും അവരുടെ ആക്ഷേപങ്ങളൊന്നും പേടിക്കാതെ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ആരാണോ സംസാരിച്ചത് അവർക്ക് നാളെ അർശിന്റെ തണലുണ്ട് എന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ. പടച്ചവനെ അല്ലാഹ്, ഈ അതിമഹത്തായ രാത്രിയിലെ ഈ പാതിരാ സമയത്ത് എന്റെ കരങ്ങളും നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാ, നാളെ നിന്റെ അർശിന്റെ തണല് ഈ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാഹ്, നീ തരണേ അല്ലാഹ്, നീ തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ? വറജുലുൻ ലം യമുദ്ദ യദഹു ഇലാ മാ ലാ യഹില്ലു ലഹു. ഒരു വിഭാഗമാണ് അവര്. അർശിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ? ഒരു വിഭാഗക്കാരാണ് അവര്. ലം യമുദ്ദ യദഹു ഇലാ മാ ലാ യഹില്ലു ലഹു. അവർക്ക് ഹലാലാക്കി ഒന്നിലേക്കല്ലാതെ അവരെ കൈ അവർ നീട്ടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാലായത് മാത്രമേ അവരെടുക്കുകയുള്ളൂ, ഹറാമായത് ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല. ഇതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം. ഈ ഹദീസും അതുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു വീട് കെട്ടും അല്ലേ? വീട് കെട്ടിയിട്ട് അതിന് അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കും. 4 നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിർത്തി കുറച്ച് അപ്പുറം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കലാട്ട, നിന്റെ ജാക്കറ്റിൽ നിന്റെ പേരിലുണ്ടോ അല്ലേ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കരമായ തർക്കം, അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ
എന്നിട്ട് ആൾക്ക് നാളെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ കേസ് കൊടുത്ത് പിന്നെ മരിക്കുന്നതോളം ഇവര് തമ്മില് സംസാരിക്കൂല. അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്നു ഈ ദുനിയാവെന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര ഗൗരവമാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഒന്ന് പിന്നൊരുത്തർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിണങ്ങരുത്. അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. കച്ചവടം മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? അധികവും ഹറാമിലൂടെയാണ് കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് പലരും ലൂട്ടുകയാണ് പണം ഹറാമായ മാർഗത്തിലൂടെ. ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പൈസയാണ് ഇന്ന് ഓരോരുത്തര് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നല്ലൊരു ഓഫീസൊക്കെ തുടങ്ങി നല്ലൊരു ബോർഡൊക്കെ ഇട്ട് ജനങ്ങളെ ഓഫീസിലേക്കൊക്കെ നല്ല ജനങ്ങളെ നല്ല ആകർഷണീയരാക്കിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ പൈസ വാങ്ങി നമ്മൾ സാധുക്കളാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബംഗാറ് മറ്റൊക്കെ വിറ്റ് പച്ചുച്ചിന്റെ ബംഗാറൊക്കെ വിറ്റ് 10 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം ഓനെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പിന്നെ ഓനെ കാണാനേ ഉണ്ടാവില്ല. എത്ര ആൾക്കാരാണ് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ. എത്ര ആൾക്കാർ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അത്ര പേര് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദേ എന്റെ പണം കിട്ടാനെന്ത് ആയിരിക്കണോ? എന്താ കാരണം? അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടാ പണം. നിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹലാലായ ഭക്ഷണം മാത്രം കൊടുക്കണോ. ഹറാമായത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഏതാണോ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മാത്രമേ നാം പോവാൻ പാടുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ നാം സമ്പാദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു പിതാവിന്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാ, ഉസ്താദേ മോളെ മങ്ങിലയാ, ഒരു വഴിയുമില്ല ഉസ്താദേ, ലോണാക്കി ഉസ്താദേ. ഇയാൾക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് അഡ്ഡാറ് കണ്ണൂർ പള്ളിന്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞതാ, മോളെ മങ്ങിലാണ് ഉസ്താദ്, എന്ത് മാർഗമില്ല, ബാങ്കിൽ ലോണാക്കി. എന്തിനാണ് ഈ ലോണ്? മോളെ മങ്ങില നടത്താൻ. ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും മോളെ മംഗലത്തിന് ചെലവുണ്ടോ? മോളെ മംഗലത്തിന് ചെലവുണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ? നയാ പൈസന്റെ ചെലവില്ല മോളെ മംഗലത്തിന്. അതാ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന മംഗില. എത്ര ചെലവ് കുറയുന്നുവോ മംഗലത്തിന് അത്ര ബർക്കത്ത് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇന്നൊരു പിതാവിനോട്, മകളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. ആ ബാബ പറയും, ഉസ്താദേ 15 ലാക്കായി, 10 ലാക്കായി, 8 ലാക്കായി. ഇങ്ങനെ പറയാതെ ഒരൊറ്റ ബാപ്പമാരും ഉണ്ടാവില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്താ നമ്മുടെ അവസ്ഥ? പെണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് മഹർ കൊടുക്കാനാ. പെണ്ണിനെ അല്ല സഹായിക്കേണ്ടത്, ആണിനെയാണ് നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് വ്യാപക അർജി മറ്റൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. സഹായിക്കേണ്ടത് വേറെ മാർഗമില്ല. അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടത് പെണ്ണിനെയല്ല, ആണിനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. സ്വഹാബാക്കൾക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ, കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമാകുമ്പോ നബിയോട് വന്നിട്ട് പറയും, നബിയേ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം നബിയേ, മഹർ കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ല നബിയേ. ആദരമായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും വലിയ സ്വഹാബിന്റെ അരികിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കോ, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയണമെന്ന് പറയൂ. എത്രയാ അങ്ങനെ നടന്നത്. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എത്ര കല്യാണത്തിനേക്കാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് മഹർ വാങ്ങാൻ പണം കൊടുത്തത്. എന്റെ മലാർ ജമാഅത്തിലെ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണിന്റെ കല്യാണത്തിന് മഹർ വാങ്ങാൻ നാം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഇല്ല എന്നതല്ലേ വാസ്തവം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാസ്തവം. എന്നാ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണിന്റെ മംഗലത്തിൽ സഹായിക്കണ്ടെന്നല്ലോ പറയുന്നത്. എന്തായാലും സഹായിക്കണം. പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ മംഗൽ എങ്ങനെയാണ്? പെണ്ണിന് നല്ല പൈസ ചെലവില്ല. എങ്ങനെയാണത്? മഹർ ആണ് കൊടുക്കണം പെണ്ണിന്. ഒന്ന് അതല്ലേ വലിയ ചെലവ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ബാബ പെണ്ണിന് എന്താണ് ഒരു ബംഗാളി ഇടാനില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇടണോ? അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ബംഗാളി ഇടാനില്ല ബാപ്പാക്ക്. 3 ഇവന് കല്യാണം കഴിച്ച് അവളുമായി വീട്ടിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവന്റെ മേലെ സുന്നത്താ വലീമ കൊടുക്കൽ. പെണ്ണിന്റെ മേലല്ല. ആരുടെ മേലെ സുന്നത്ത്? ആണിന്റെ മേലെ. അവർക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആടിനറുത്ത് അതിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ലേ ഒരു കോഴിനറുത്ത് അതിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ഒരു കോഴി എത്ര കറി കഴിക്കാം? അല്ലാഹ്
10,000 പേര് മംഗലത്തിന് അല്ലെ 5,000 പേര് കണ്ട മംഗലത്തിൽ 5,000 ആള് വന്നില്ലേ. പിന്നെ കത്തിൽ പറയൂര് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാ മതി, ഓൻ ആരെക്കൊന്ന് പൈസ കട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ചെലവാക്കുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇന്നധികവും അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചെലവുമില്ല. പക്ഷെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ലോണും മറ്റുമൊക്കെ ആക്കി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരെയും ഹറാമ് ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്ന കാലോ അള്ളാഹു കാതെ സലാമത്താക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ തണല് കിട്ടാൻ അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്കും ഞാൻ പോവാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, വറജുലുൻ ലം യൻദുർ ഇലാ മാ ഹറമല്ലാഹു അലൈഹി. അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ ഒന്നിലേക്ക് നോക്കാത്തവരാണവര്. ലം യൻദുർ നോക്കുകയില്ല, ഇലാ മാ ഹറമല്ലാഹു അലൈഹി അവന്റെ മേൽ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ ഒന്നിലേക്ക് നോക്കുകയില്ല. അവർക്കും നാളെ അർശിന്റെ തണലുണ്ട് എന്ന് മുത്ത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മിനീങ്ങളെ, ഈ ദുന്യവിക ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അള്ളാഹു നമ്മളെ മുസ്ലിമാക്കിയത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഇനി നാം മുസ്ലിമായിട്ട് തന്നെ മരിച്ചു പോകണോ, അതിന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതാണ് കവി പറഞ്ഞത്, ഒരാണും പെണ്ണും മുണ്ടിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നോട്ടത്തെ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കാത്തിട്ടിരുന്നും നോക്കലാണ് കണ്ണ്. ഒരു അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിൽ മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവര് കണ്ട് മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്. പിന്നെ രണ്ടുപേരും ജോലി എന്താ? എപ്പോഴാ അവളെ കാണുക എന്നാണ്, അല്ലെ? എപ്പോഴാ അവളെ കാണുക എന്നാണ് അവള് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവനെ എപ്പോഴാ കാണുക എന്നാണ്. അത് ഉറൂസിന്റെ പരിപാടി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല, വാലിന്റെ മജ്‌ലിസിലായാലും പ്രശ്നമില്ല, മരണത്തിന്റെ വീടായാലും പ്രശ്നമില്ല, കല്യാണത്തിന്റെ വീടായാലും പ്രശ്നമില്ല, എവിടെയായാലും പ്രശ്നമില്ല. കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര ഉറൂസ് പരിപാടികളിലാ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുമോ? അല്ലേ? ഈയടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മജ്‌ലിസ് നടക്കുകയാണ്. മജ്‌ലിസ് നടക്കുമ്പോ മജ്‌ലിസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ മജ്‌ലിസിൽ കാണാനില്ല. വല്ല പ്രശ്നമായി. അപ്പൊ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുണ്ട് ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, ഒക്കത്തെ വേറെ ഒരുത്തനും ഉണ്ട്. ഇതവസ്ഥ. പേര് മജ്‌ലിസുണ്ട്, മജ്‌ലിസ്. ഓളെ മജ്‌ലിസ് വേറെ തന്നെയാണ്, അവന്റെ മജ്‌ലിസ് വേറെ തന്നെയാണ്. ഇതങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവനെയും കണ്ടിട്ടിരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവരെ കണ്ണ്. ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ കാലിലൊക്കെ മരിച്ചാൽ നമ്മൾ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും. ആ മരണ വീട്ടിൽ പോലും വേറെ പരിപാടി എന്താ? അപ്പുറം കാണുന്നത്. ഇതാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കാത്തിട്ടിരുന്നും നോക്കലാണ് കണ്ണ്, കണ്ടിട്ടിരിക്കാൻ നേർച്ചയാണ് പെണ്ണ്. ഇബ്ലീസ് വിട്ട അമ്പിലുണ്ട് നെഞ്ച്, ഇരുഭാഗവും അതിനാൽ തകർന്നേ നെഞ്ച്. രണ്ടാളുടെ മനസ്സ് പിന്നെ തകർന്നു പോയി. പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല. എന്തിലേറെ പറയണോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല. അവരുടെ ചിന്താ മണ്ഡലത്തിൽ എപ്പോഴും ഹറാമായ ചിന്തകളാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നോട്ടമെന്ന് പറയുന്ന ഇബ്ലീസിന്റെ ചതിയെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അൽ മർഅത്തു ഔറത്തുൻ ഫഇദാ ഖറജത് ഇസ്തശ്റഫഹ ശൈത്വാൻ. മോളെ, ഉമ്മ, സഹോദരി, ഈ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അവളൊരു ഔറത്താണ്. ഫഇദാ ഖറജത്, അവള് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇസ്തശ്റഫഹ ശൈത്വാൻ, ശൈത്വാൻ സടകുടഞ്ഞെണീക്കും. ആണോ? ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ശൈത്താന്മാർ ഷടകുടഞ്ഞെണീക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആൾക്കാരെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശൈത്താന്മാർ അങ്ങ് റെഡിയാകും. അതുകൊണ്ട് മോളെ, സഹോദരി, നീ ഔറത്താണ്. നീ വീട്ടിൽ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ ഒതുങ്ങി കഴിയേണ്ടവളാ. ആണുങ്ങളിടയിലേക്ക് പോകേണ്ടവളല്ല. നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നിന്റെ ഭർത്താവായവര്, നിന്റെ ബാപ്പയായവര്, നിന്റെ സഹോദരന്മാരായവര് നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തരണോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിലെ പറയുന്നത്, പെണ്ണിന് വേണ്ടതെല്ലാം അവളെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണോ? ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമെങ്കിൽ ഇന്ന് മാറിപ്പോയി. പെരുന്നാളിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളില് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റമദാൻ അവസാനത്തെ 10 ഇബാദത്തുകൾ ധാരാളമാക്കേണ്ട ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സഹോദരിമാരൊക്കെ അല്ലാഹുവേ ബജാറില. ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. നല്ല ഡ്രസ്സ് കിട്ടണോ? നല്ല ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയാലും പോരാ, നല്ല വിലയുമാണോ ഡ്രസ്സിന്? ഒരു ഡ്രസ്സ് കളക്കാരൻ സാറേ, 3000 രൂപ സാധനം 30,000 പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഭയങ്കര കൃഷിയാണ്. എങ്ങനെ 3000 രൂപ സാധനത്തിന് 30,000 പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഭയങ്കര കുശി. കാരണം എന്താ? ഇത് കണ്ടോ, ഇത് 30,000 ഗവമാരുടെ അവർക്ക്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമോ എന്ന് ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നോട്. എന്നിട്ട് അവർ പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ 3 പട്ട് വില ജാസ്തി ആക്കിയിട്ട് പറയും. ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് നിൽക്കും, ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ വില കേട്ടാ മതി, സാധനം എത്ര മോശമാണെങ്കിലും ശരി അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഒരു തുണിക്കടക്കാരൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നോട്. മുത്തുമിനിങ്ങളെ, ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കണോ? അവരെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണോ? എന്തിലേറെ പറയണോ? ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു പുരുഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ടല്ലോ. ആ ബാധ്യത കൂട്ടത്തിൽ ഫുഖഹാക്കൾ എണ്ണുന്നത്, ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ഭർത്താവിന്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്. മോളെ, നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ വീട്ടിലെ പണിയെടുക്കാനല്ല. ഇന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയണോ? ഇതാ നിയമോ? നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നില്ല നമ്മൾ പറയാ. അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരുപാട് ഭദ്രതകള് ഇസ്ലാം ദീൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന്. പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വ്യാപിച്ചാൽ വിചാരം അധികമാകും. അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ. ഇന്ന് അതല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അവസാന നാളിന്റെ അടയാളമായിട്ട് ദജ്ജാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന്. എപ്പോഴാ ദജ്ജാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, വ്യഭിചാരം വ്യാപിക്കുന്ന കാലത്താണ് ദജ്ജാൽ ലഅനത്തുള്ളാഹി പുറപ്പെടുക എന്ന് മുത്ത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഒരു അന്യപെണ്ണിനെ നോക്കല് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് എന്ന്, ഒരു അന്യപെണ്ണിനെ പിടിക്കല് കൈയിന്റെ വ്യഭിചാരമാണെന്ന്, ഒരു അന്യപെണ്ണുമായി ഒന്നിച്ച് നടക്കല് അത് കാലിന്റെ വ്യഭിചാരമാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ പെണ്ണിനെ മുത്തം കൊടുക്കല് അത് ചുണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എത്രയാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിമായി നാം ജീവിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ഹദീസ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബീ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അൽ ഫിത്രതു ഖംസ് ഔ ഖംസും മിനൽ ഫിത്ര, അൽ ഖിതാൻ വൽ ഇസ്തിഹ്ദാദ് വതഖലീം അൽ അഗ്ഫാർ വനത്ഫുൽ ലിബതി വഖസ്സു الشارب
ഖാരിബ് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളും മുസ്ലിം തങ്ങളൊക്കെ റിവായത്ത് ചെയ്ത ഹദീസാണിത്. ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ ഹദീസിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്, ഈ ഹദീസിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, അൽ ഫിത്രത്തു ഖംസൂൻ. ഫിത്രത്ത് 5 കാര്യങ്ങളാണ്. അഥവാ പണ്ട് മുതൽക്ക് ദീനിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ അത് 5 എന്നുള്ള റസൂൽ പറയാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ഹദീസിൽ 5 എന്നാണുള്ളത്. വേറെ ഹദീസിൽ അശറത്തുൻ 10 എന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് രണ്ടും നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എണ്ണുന്നത് അൽ ഖിതാൻ, ചേലാകർമ്മം ചെയ്യുക. ചേലാകർമ്മം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ്, ജീവിത രീതിയാണ്. അത് നമ്മൾ മാഷാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അത് നമ്മൾ നാല് കുറവ് വരുത്തുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലിയ സന്തോഷം വിഷയത്തിൽ. അൽ ഖിതാൻ ചേലാകർമ്മം സുന്നത്ത് മംഗില അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിനെ കുറെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ വിഷയത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ആണിന്റെ ചേലാകർമ്മം പരസ്യമാക്കിയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നാണ് ഫുഖാക്കൾ പറയുന്നത്. പരസ്യമാക്കിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും മുന്നിൽ കട്ടാക്കാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെയോ എന്റെ മോനെ സുന്നത്ത് മംഗലുണ്ട് എന്ന് എല്ലാരോടും പറയാം. നാളിന്റെ കിടാവിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, സുന്നത്താക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം ദ്വാരക്കണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് സുന്നത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ പുണ്ണൊക്കെ ഉണങ്ങി പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല ദഫ് പൊട്ടിയിട്ട് ആ കിടാവിനെ കൊണ്ടുവരിക. അത് സുന്നത്തുകളാ ഫുഖാക്കൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ദഫ് കെട്ടലുണ്ടോ? മക്കളെ ദഫ് കെട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ നമ്മള്? മാഷാ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ കൊറേ ദൂരത്ത് തന്നെ ബാപ്പ പറയണം ഈ മോനോട്, അബ്ബാ അത് നോക്കി നീന് കിടാവിന് അത് പള്ളിയാണ്ടെന്ന് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും ഉണ്ടാവൂല. പക്ഷെ അത്ഭുതം വരുന്നത് പോലെ കിടാവിന് നമ്മൾ പറയണം, അബ്ബാ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാണ്. ഏത് ബാപ്പാനെ പറയാറുള്ളത്? ബാപ്പാർക്ക് പോലെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ട, കാരണം ബിരിയാണി വിളമ്പുണ്ടാണ്. അവിടെ ബിരിയാണി വിളമ്പണ്ടേ? ഇവിടെ ബാപ്പാക്ക് കൊണ്ട് കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും പള്ളിക്ക്. എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഓടലും ചാടലും പിടിക്കലും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാപ്പായോല് പറയണം, അത് അള്ളാന്റെ വീടാണ്. അവിടെ ഒന്നു എടുത്തിട്ട് ഉള്ളുക്ക് പോണോ, കാല് കഴുകിയിട്ട് ഉള്ളുക പോണോ. അവിടെ ഓടാനും ചാടാനൊന്നും പാടില്ല. അച്ചടക്കത്തിൽ ഇരിക്കണോ. ഔത്തിൽ വിഷയാകും പോലെ പള്ളിയിൽ വിഷയാക്കാൻ പാടില്ല. പാപ്പയായോനെ മോനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവായവന് മോനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണോ. അങ്ങനെ ചേലാകർമ്മം ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് ആ കിടാവ് പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ പള്ളിയുടെ ആദാബുകൾ ആ കിടാവിന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണോ. അതിന് മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യതയാ, മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിത രീതിയാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അപ്പ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ അതിന് 2 ദിവസം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ മോനോട് ചോദിക്കണം, മോനെ നീ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വന്ന അതെന്താ ಗೊತ್ತುണ്ട എനിക്ക് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പള്ളിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മളിന്ന് 3 വയസ്സായ 4 വയസ്സായ കിടാവിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് പോകും. നമ്മളെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ. മൂത്രയിച്ചാലും പ്രശ്നമല്ല ഞമ്മക്ക്. കിടാവും ഒക്കെ സ്വപ്നം ഒക്കെ നിർത്തും ചെയ്യും. നമ്മളിന്ന് അങ്ങനെയാ ചെയ്യാറുള്ളത്. ചെറിയ മക്കളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അപ്പൊ ചേലാകർമ്മം കഴിക്കുക അത് വലിയ എന്താണ് മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ വലിയൊരു സുന്നത്താണ്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യൽ അത് നിർബന്ധമാണ്. ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതിയാണത്. രണ്ടാമത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് വൽ ഇസ്തിഹ്ദാദ്, ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള രോമങ്ങളെ വരണ്ടി കളയുക. അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ശിആറാണ്. മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണത്. 40 ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലോ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള രോമങ്ങൾ എടുത്തു കളയണോ. ബ്ലേഡോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുത്തു കളയണോ. അത് വലിയ ചര്യയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, അൽ ഫിത്രത്തു ഖംസുൻ ഔ ഖംസുൻ മിനൽ ഫിത്ര. വിഷയത്തിന്റെ കാര്യം ഗൗരവം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്. ഫിത്രത്തിൽ പെട്ടതാണ് 5 കാര്യങ്ങള്. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് 5 കാര്യങ്ങള്. ഒന്നാമത്തത് ഖിതാനാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ഇസ്തിഹ്ദാദ്
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചില ആണുങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയുമില്ല. ഈ അടുത്തൊരു തലാഖിന്റെ പ്രശ്നം വന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തലാഖിന്റെ പ്രശ്നം വന്ന് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമായി. കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കമ്മിറ്റിക്കാരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണ് പറയുകയാ, ഉസ്താദേ, ഒരു ശാരീരിക ശുദ്ധിയും അവനിക്കില്ല ഉസ്താദേ, അവനിക്കതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ അവനുമായി ജീവിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്ന് ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മോനെ ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ നല്ല പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ബോഡി സ്പ്രേ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശുദ്ധി നീ വരുത്തണോ. അതാണ് കുയ്യഭാഗത്തുള്ള രോമത്തെ കളയുക എന്നുള്ളത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലോ, കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലോ, അതിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 3 ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലോ, അതിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 40 ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലോ നീ അത് വൃത്തിയാക്കണേ. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ വൃത്തിയാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ശൈത്താൻ അവിടെ കുളിപാർക്കുമെന്ന് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആണായാലും പെണ്ണായാലും അതൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെക്കണോ. വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവാനും അതൊക്കെ കാരണമാകുമെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത് മഹാനായ മുത്ത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് വതഖലീമുൽ അൽഫാർ, നഖം വെട്ടുക. നഖം വെട്ടുക, ഉഗുറും അല്ലേ, ഉഗുറെടുക്കണോ, അത് വലിയൊരു സുന്നത്താണ്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതെടുക്കണം. നീ അതെപ്പോഴാ? വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം. അതല്ല അസറിന്റെ ശേഷം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണത്. വ്യാഴാഴ്ച അസറിന്റെ ശേഷം. വ്യാഴാഴ്ച എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അസറിന്റെ ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച്. അസറിന്റെ ശേഷം നഖമെടുത്താൽ കുഷ്ഠം പോലത്തെ അസുഖം അവർക്ക് വരില്ല എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നഖം വെട്ടുന്നതിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുള്ളത്. നഖം വെട്ടണം. ചില മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് നഖം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കടിക്കും അല്ലെ, നഖം ഉഗറ് കടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവര്. അത് വലിയ ഡേഞ്ചറാണ്. മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് ദാരിദ്ര്യം വരാൻ കാരണമാകും എന്നാണ്. നഖം കടിക്കൽ ദാരിദ്ര്യം വരാൻ കാരണമാകും. നഖം കത്തിരി കൊണ്ടോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടോ കട്ടർ കൊണ്ടോ മുറിച്ച് കളയണം. നമ്മൾ ചെറിയ മക്കളിലൊക്കെ നമ്മൾ നഖം എടുത്തു കൊടുക്കണം. ചെറിയ മക്കളുടെ അവർക്ക് നമ്മള് എന്താണ്, ചെറിയ മക്കളുടെ മുല കൂടി നിർത്തുന്നത് പോലെ ചെറിയ മക്കളെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മറ്റൊക്കെ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ അവരെ കക്കൂസിലേക്ക് മറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നഖം വെട്ടാനും നമ്മൾ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. മുത്തുമിനിങ്ങളെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നഖം വെട്ടിയാൽ ഉടനെ നമ്മളെ കൈ നമ്മൾ കഴുകണം, കാലും കഴുകണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വ്യാഴാഴ്ച നഖം എടുക്കുക. വ്യാഴാഴ്ച നഖം വെട്ടാൻ മറക്കുകയോ തരക്കുക നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വെട്ടുക, ജുമാക്ക് മുമ്പ് വെട്ടുക. അന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച നഖം വെട്ടുക. ഈ 3 ദിവസം വളരെ നഖം വെട്ടൽ സുന്നത്തായിട്ട് മഹാന്മാർ കണക്കാക്കി, ഫുഖഹാക്കൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച നഖമെടുക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല, ബുധനാഴ്ച എന്തായാലും നല്ലതല്ല എന്ന് മഹാനന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു മഹാന്, ആ മഹാൻ ബുധനാഴ്ച ദിവസം നഖം വെട്ടിയ കാരണത്താൽ അയാൾക്ക് അബ്രസ്, വെൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളപ്പാണ്ട അസുഖം അദ്ദേഹത്തിന് പിടിപെട്ടു. അദ്ദേഹം വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലായി. വലിയൊരു മഹാനാണ്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ മുത്ത് ഹബീബ് തങ്ങളോട് ഈ വെൽക്കട്ട അസുഖം, വെള്ളപ്പാട് അസുഖം വന്നിട്ടുള്ള ആ പരാതി മുത്ത് ഹബീബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ബുധനാഴ്ച നഖം വെട്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ? ബുധനാഴ്ച ദിവസം നീ നഖം വെട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അയിമാക്ക് അസുഖം വന്നിട്ടുള്ളത്. വെള്ളപ്പാണ്ട് മനസ്സിലായി, വെൽക്കട്ട അസുഖം അല്ലേ അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, നബിയേ, ബുധനാഴ്ച നഖം വെട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന ഹദീസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഹദീസിന് സ്വഹിയാവാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആ ഹദീസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബുധനാഴ്ച
നഖം വെട്ടിയത് എന്ന് ഈ വലിയ പണ്ഡിതനായ മനുഷ്യന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് സ്വപ്നത്തിലൂടെ പറയുമ്പോ നബി തങ്ങൾ പറയാ ഹദീസിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലയോ, പിന്നെ എന്തിനാ നീ നഖം വെട്ടാൻ പോയത്? അപ്പൊ അത്രയും ഗൗരവമാണ്. ബുധനാഴ്ച നഖം വെട്ടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നഖം വെട്ടിയ ഉടനെ കൈ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ കഴുകണം. നഖം വെട്ടിയിട്ട് കഴുകാതെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചൊറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വായിലേക്ക് കൈയിടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ അത് കാരണമാകും എന്ന് മഹാരഥന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നഖം വെട്ടുന്ന കാര്യം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യമായി വലത് കൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ നടുവിരല്, പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വിരല്, ചെറു വിരല്, പിന്നെ കൊമ്പ വിരലും നഖമെടുക്കുക. ഇടത് കൈയിന്റെ ചെറുവിരലിൽ നിന്ന് എപ്പട്ട് വിരലിലേക്ക് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. കാലിന് നഖമെടുക്കുമ്പോ വലത് കാലിന്റെ ചെറിയ വിരലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇടത് കാലിന്റെ ചെറുവിരലിന്മേൽ അവസാനിപ്പിക്കുക. പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഒരു നഖത്തിന്റെ വെട്ടും പിന്നെ നഖത്തിന്റെ വെട്ടൂല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ നോക്കിയാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കൊമ്പം വിരലുമ കാണാം ഉഗറിങ്ങനെ ഉത്തര ഉരുതായിട്ട് അവർക്ക് നഖം വെട്ടിയതിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ കൂലി ലഭിക്കുകയില്ല. നഖം എടുക്കുമ്പോ എല്ലാം എടുക്കണം. അപ്പൊ പെണ്ണുകൾ പറയും, ഉസ്താദേ നിങ്ങൾക്ക് ചന്തക വഴി നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുവിന്റെ തോലെടുക്കുന്നുണ്ടോ, പിന്നെ എങ്ങനെ എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, മസാലൊക്കെ പറയൂ. അപ്പൊ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാത്തിനും സൗകര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടൊന്നും ആദ്യക്കാണ്ട് വേണ്ട വെള്ളുള്ളിന്റെ തൊലിയെടുക്കാൻ, അതിന് വേണ്ട സാധനം കിട്ടുന്നത് വെള്ളം ഫിറ്റാക്കാൻ, അത് ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തൊലിയെടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്നും നിൽക്കണ്ട എന്ന് സാന്ദർഭികം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നഖം എല്ലാവരും വെട്ടണം. പിന്നൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, നഖത്തുമൊക്കെ കളർ കൊടുക്കല്. അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നിങ്ങളെ ഉളുവോ കുളിയൊക്കെ സഹിയാവാൻ തടസ്സമാവാൻ കാരണമാകും. ആ നഖത്തുമൊക്കെ കളർ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് സാന്ദർഭികം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, കക്ഷരോമം പറിച്ചെടുക്കുക, കക്ഷത്തരോമം പറിച്ചെടുക്കുക എന്ന് അത് വലിയൊരു സുന്നത്താണ്. അത് വലിയൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിത രീതിയാണ്. കക്ഷ എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കണം. കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷം പുറത്തേക്ക് തുപ്പപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കക്ഷമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ എവിടെ കെട്ടവാസന ഇല്ലെങ്കിലും കക്ഷത്തൊരു കെട്ടവാസന ഉണ്ടാകും. എന്തേ അതിന്റെ കാരണം? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയകളെ പുറത്തേക്ക് തുപ്പുന്ന സ്ഥലമാണ് കക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കണം. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊട്ട മുടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബസർപ്പലാദ്യം അപ്പുറം പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കോലോ ഒരിക്കലും മുസ്ലിമായ നമുക്ക് അത് യോജിച്ചതല്ല. അത് അല്ലാഹു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതാ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് ഓപ്പണായ സ്റ്റേജിലൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുത്തുകുമിനികളെ. അപ്പൊ അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞ കക്ഷരോമം പറിച്ചെടുക്കുക അതും വലിയ സുന്നത്താണ്. അതേപോലെ തന്നെ മീസ വെട്ടുക. മീസ ബ്ലേഡ് വെക്കലല്ല, മീസ വെട്ടുക. മീസകളെ വെട്ടിയിട്ട് ഈ ചുണ്ടിന്റെ ചുവപ്പ് കാണുന്ന രൂപത്തില് മീസല്ലേ നല്ല ഭംഗിയാക്കിട്ട് വെക്കുക. അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ രീതിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 10 കാര്യം ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അശ്റും മിനൽ ഫിത്റ, 10 കാര്യം ഫിത്റത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആ 10 കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, മീസ വെട്ടുക. ആദ്യത്തെ ഹദീസിൽ കേട്ടത് തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് താടി നീട്ടി വളർത്തുക. നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് താടിയില്ല. താടി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വടിയാണ് നമുക്ക്. അത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വലിയ സുന്നത്താണ് താടി വെക്കല്. അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ഇത് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പിന്നത്തെ മുഖത്ത് നോക്കലാണ്, എന്റെ മുഖത്ത് താടിയില്ലല്ലേ, ഇത്രയേറെ പോലെ ആറാമ നോക്കിയത് അതൊന്നും ഓർക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ തന്നെ കുറ്റം പറയുമ്പോ ഓർക്ക് ഓർമ്മ ഓർക്ക് താടി വെച്ചിട്ടില്ലേ. ഇങ്ങനെയായി നമ്മളെ സ്വഭാവം. നമ്മളെ അടുത്തുള്ളത് നമ്മൾ നേരാക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവില്ല. പിന്നെ തന്നെ നേരാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. അത് നല്ല സ്വഭാവമല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സാന്ദർഭികം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് താടി നീട്ടി വളർത്തുക. അത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വലിയൊരു സുന്നത്താണ്. അതേപോലെ പല്ല് തേക്കുക. എപ്പോഴും പല്ല് തേക്കണം, എപ്പോഴും പല്ല് തേക്കണം. നമ്മളാകെ പല്ല് തേക്കൽ എപ്പോഴാ? ഉറങ്ങിയിട്ട് എണിച്ചപ്പോ മാത്രം. പിന്നെ പല്ല് തേക്കൂല നമ്മള്. അങ്ങനെയല്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പല്ല് തേക്കണോ, വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ പല്ല് തേക്കണോ. അങ്ങനെ ഓരോ സമയങ്ങളിലും പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും
പ്രവേശിക്കുമ്പോ പല്ല് തേക്കണോ, പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ പല്ല് തേക്കണോ, പല്ല് തേക്കേണ്ടതായ ഒരുപാട് സമയങ്ങള് ഒരുപാട് സമയങ്ങള് ഫുഖാക്കൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഖുർആൻ ഓതാൻ നിൽക്കുമ്പോ പല്ല് തേക്കണോ, അതേപോലെ വായ പകർച്ചയായ പല്ല് തേക്കണോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയങ്ങള്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾ സക്കറാത്തിലാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പോലും അയാൾക്ക് പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കണോ, അയാളെ റൂഹ് നല്ല നമ്പരില്ലാതെ പുറപ്പെടാൻ ഒരു കാരണമാകുമെന്ന് മുത്ത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 70ഓളം പല്ല് തേക്കുന്ന ആൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന 70ഓളം കറാമാത്തുകള്, 70ഓളം നേട്ടങ്ങള് യാരിത്താലിബിൻ പോലത്തെ കിതാബുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പല്ല് തേക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു സുന്നത്തായിട്ട് വേണം നാം കരുതാൻ. കടക്കുന്ന സമയത്ത് പല്ല് തേച്ചിട്ട് കിടക്കണോ, പല്ല് തേക്കാതെ കിടക്കാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷ്, അതൊക്കെ കെമിക്കൽ മിക്സ് ആയതാണ്. നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോലിന്റെ കഷ്ണം അറാക്ക് അത് ബ്രഷായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് വലിയൊരു പുണ്യമായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതിലൊക്കെ ധാരാളം കെമിക്കൽ ഉണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ പല്ല് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നോക്കൂ, പല്ലിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് എത്ര പേരെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അല്ലാഹുവേ, പല്ലിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ഈ കവിളിൽ വലിയൊരു ദ്വാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അതിലൂടെ പുഴു പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എത്ര ക്യാൻസർ രോഗികള് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പല്ല് തേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതേപോലെ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുക. മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, തരിമൂക്കിലാണ് ശൈത്താൻ കടന്നുറങ്ങുക എന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂക്ക് നമ്മൾ നല്ല കയറ്റി ചീറ്റുമ്പോ ശൈത്താൻ ഓടിക്കളയുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാത്രല്ല, ഈ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് മൂക്കിൽ താമസിക്കും ഒരുപാട് പൊടിപടലങ്ങള്, അങ്ങനെ തലച്ചോറിലേക്ക് പോയി മാരകമായ അസുഖം വരാൻ കാരണമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും വേണ്ട പോലെ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റിയ മൂക്കെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയാകും. അതിലൂടെ വലിയ ആരോഗ്യവാന്മാർ നമുക്ക് ആവാൻ കഴിയും. ശാസ്ത്രീയമായ ഒരുപാട് വശങ്ങള് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നഖം വെട്ടുക, മറാജിമുകളെ കഴുകുക. മറാജിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരലിന്റെ ഇടകളൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകുക. ഒതെടുക്കുമ്പോ മറ്റുമൊക്കെ വിരലിന്റെ ഇട കഴുകാൻ നാം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ അക്ഷരോമം പറിച്ചെടുക്കുക, രോമം കളയുക, വെള്ളം കൊണ്ട് ശൗചം ചെയ്യുക. അത് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ മൂത്രവിത്തുകയോ കാഷ്ടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശൗചം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വെള്ളം കൊണ്ട് ശൗചം ചെയ്യുമ്പോ രഹസ്യ പൂർണ്ണമായി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവൻ ഉറങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, കിടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവൻ എണീക്കേണ്ടത്, അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്, വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവൻ പ്രവേശിക്കേണ്ടത്, പള്ളിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത്, ചെരുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടത്, ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടത്, ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോവേണ്ടത്, കണ്ണാടിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമാകുന്നത്, യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന്റെ രീതി ഞാൻ പാലിച്ചവരാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് അവസാനമായി ഞാൻ പറയട്ടെ, മുടി കട്ടാക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും അള്ളാഹും റസൂലിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട മലായികത്തുകൾക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കോലത്തിൽ ഒരിക്കലും മുടി കട്ടാക്കരുത്. പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ, പല വേദികളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ അത് വളരെ തമാശയോടുകൂടി എടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ന് 3 വയസ്സായ 4 വയസ്സായ കുട്ടിന്റെ മുടി പോലും എടുക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുടി വെട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രൂപത്തിലാണ് മുടി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ. അല്ലേ, 4 വയസ്സായ 3 വയസ്സായ കുട്ടിനെ മുടി വെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാ? നടുവിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട്
സൈഡ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, ഇങ്ങനെ മുടി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം പറയണ്ട, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ നാട്ടിലെ എന്നല്ല, ഇന്നത് വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. കാലത്തിന് മറ്റൊക്കെ പോയാൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യമാണത്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിരോധിച്ച കാര്യമാണത്, മഹാന്മാർ വിരോധിച്ച കാര്യമാണത്. അതുകൊണ്ട് മുടി വെട്ടുമ്പോ ഒരേപോലെ താഴെ മുകളിൽ നടുവിലൊക്കെ ഒരേപോലെ മുടി വെട്ടുക. ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം നിങ്ങളോട് മൊട്ടയാക്കി നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, മുടി ഒരേപോലെ വെക്കണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മുടി ധാരാളം വെച്ചോളൂ, പക്ഷേ അതിന് കവിയരുത്. ചില മക്കളൊക്കെ കാണാം, പെൺമക്കൾ ഏർബെൻഡ് വെക്കുന്നത് പോലെ ഏർബെൻഡ് തലയ്ക്ക് വെച്ചില്ല ചില ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നടക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആണ് പെണ്ണാവുകയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ കർശനമായിട്ട് വിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന വളരെ മോശമായ അനാചാരമായിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളൊരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാവണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വേണ്ടിയും എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് എന്റെ രണ്ട് വാക്കിനെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വാക്കുള്ള കാലം ഉസ്താദ് പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊരു മുസാഫഹത്തൊക്കെ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ദുആ നടത്തിയിട്ട് പിരിയാം. ഈ നാല് മറ്റന്നാളൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിൽ പരിപാടി നടക്കാനുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനൊന്നും നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തടസ്സമാവാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ സുബഹി ജമാഅത്ത് ആരും കളയാതെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യവും വളരെ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാ കാര്യവും വളരെ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുള്ളതാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിങ്ങളെ നമുക്കൊരു 3 സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ബാക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നിൽ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് തുറന്നും തരക്കില്ല. വളരെ ദ്വാക്ക് ജാപത്തുള്ള രാത്രിയാണല്ലോ ഇന്നത്തെ രാത്രി. മാഷാ അല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വളരെ നല്ല നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ കണ്ണ് ചെമ്പി മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഒരു ദർശനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കണ്ട്, ആ പച്ചക്കുപ്പം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് കണ്ണ് ചെമ്പിട്ട് 3 സലാത്ത് ഈ രാത്രി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റജബ് മാസമാണല്ലോ. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഫളലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. يا ربنا لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا آدم وعلى سيدنا نوح وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. പടച്ചവനെ റബ്ബേ, ഈ പാതിരാ സമയത്ത് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലെ മഹത്തായ മാസത്തിലെ മഹത്തായ രാത്രിയിലെ എന്നിലേക്ക് ഉയർത്തി കരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞും അറിയാതെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട്, രോഗങ്ങളുണ്ട്. നീ അറിയുന്നവനാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ത്വാഅത്തിനായി തൃപ്തിയിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് ഖദ്ദസല്ലാഹു അസീസ് തങ്ങളവരുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ ആ മഹാന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ ആ മഹാന്റെ കഷ്മകറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ നീ സന്തോഷം തരണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വഭാവങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ഉപ്പമാർക്ക് നിന്റെ ത്വാഅത്തിനായി തൃപ്തിയിലായി ആഫിയത്തുൽ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ സുഖങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന്റെ തൃപ്തിയായി നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ മജ്ലിസിലേക്ക് സഹായിച്ചവരെ, മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തവരെ, സംഭാവന നൽകിയവരെ, അല്ലാഹുവേ മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ 50 കിലോ അരി മജ്ലിസിലേക്ക് വാഗ്ദാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചവനെങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ മുറാദുകളെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഹീദ്ദീൻ ജമാ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീനീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതീബ് ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദ്, മുഹല്ലിൽ ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരത്തികളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് ഖൈറായ നിരക്കുള്ള ഇടകളെ നീ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളെ പല നാടുകളിലേക്കും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പാതിരാ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളെ നിന്നിലേക്ക് മടക്കുകയാണ്. ഈ മിഹ്റാജിന്റെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് മടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗാവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മരണം നീ റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഉദുവോടുകൂടെ മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. എത്ര വലിയ വീടാണെങ്കിലും എത്ര റൂമുകളുള്ള വീടാണെങ്കിലും അതിനൊരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. പക്ഷേ മുഅ്മിനീങ്ങൾ നാളെ മരിച്ചിട്ട് അവരെ ഖബറിൽ കിടത്തിയാൽ അവരെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ വിശാലമാകുമെന്നാണല്ലോ മുത്തഹബീബ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹ് ഈ ഭൂമുഖത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്ക് 15 കോടി കിലോമീറ്റർ ആണല്ലോ ദൂരമുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ സൂര്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഖബറിൽ കടന്ന 15 കോടി കിലോമീറ്റർ അല്ല അതിനപ്പുറം കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോ സ്വർഗീയ ജീവിതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു. ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചു. അല്ലാഹ് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി സയ്യിദിനാ വഹബീബിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وآله الأبرار وأصحابه الأخيار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن
وغض البصر وحفظ اللسان ولا تجعل حظنا منه الجوع والسهر يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبارك لنا في أبصارنا وبارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما تعطينا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.